ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಕಳೆದ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಣ್ಮಣಿಯಂತೆ ಕಾದುಕೊಂಡದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಆತನಿಗೆ ಮಹಿಮೆಯುಂಟಾಗಲಿ. ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ತುಂಬ ಹೊಸದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಒಂದನ್ನು ಸಹ ತಪ್ಪದೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ. ನಾವು ಈಗ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವ ಸಮಯ. ಆತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವಾಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ, ಆತ್ಮ, ಶರೀರ ಚೈತನ್ಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಬನ್ನಿ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸೋಣ. Most High, you are the exalted one. You live in my heart, my beloved, who rules me, gave your life and redeemed me. You are my heart, who see yourself, you resolve my misery. Lead me to the still waters, O shepherd of my soul. You are the lamp for my feet. You are the medicine for my pain. You guard me like the apple of the eye. You are more than my life. You are the path of my life. You are the strength of my soul, my shelter in times of danger, my refuge, a fortress. Most High, you are the exalted one. You live in my heart, my beloved, who rules me, gave your life and redeemed me. Most High, you are the exalted one. You live in my heart, my beloved, who rules me, gave your life and redeemed me. Praise to you who sees me. Praise to you who guards me. Praise to you who gives me strength. Praise to you who is with me. Praise, praise and honor to you alone. Praise, praise and glory to you alone. The altar of worship is to you alone. To you, O God, Jesus alone. Praise to you who created me. Praise to you who brings me up. Praise to you who carry me. Praise to you who promised me. Praise to you, Almighty. Praise to you who overcame death. Praise to you who cleansed sin. Praise to you who gave life. Praise to you, oh our way. Praise to you, oh our light. Praise to you, oh who gave health. Praise to you, oh our sheltering fort.
to you who cleansed sin. Praise to you who gave life. Praise to you, oh our life. Praise to you, oh our lives. Praise to you, oh who gave health. Praise to you, oh our sheltering force. Performed miracles alone. By your mighty hands you perform great things. You are great, you are holy, you live forever and ever. Glory is yours, magnificence is yours. Grace is yours, praise and honor is yours. Power is yours. The air as your chariot, you pass by times and seasons. Having your throne in the heaven, you place your feet on the earth. The Holy One whom the angels sing, you never change. Rule is yours, magnificence is yours. Grace is yours, praise and honor is yours, power is yours. Glory is yours, magnificence is yours. Grace is yours, praise and honor is yours, power is yours. Jesus found me. Jesus is my God. Jesus is my life. Jesus is everything for me and everything. Unbound my cords, unbound my cords. He drove out the enemy. He overcame the curse and gave me victory. Jesus found me. He found me with his mighty to me. He kept me in his arms and guided me till the end. Jesus is my God. Jesus is my life. Jesus is everything for me and everything. He redeemed me. He redeemed me from sin. He gave his spirit to comfort me as his own child. Jesus found me. He found me with his palsy to me. He kept me in his arms and guided me till the end.
overcome the world. Jesus found me. He found me. His arms he drew me. He cut his arm and guided me to the earth. Jesus is my God. His arms he drew me. He cut his arm and guided me to the earth. Jesus the King, the Son of God who guards and guides us all through the last year. He guarded us like the apple of the eye. Happy New Year, Happy New Year, wish you Happy New Year. When distress filled we called, and we received our needs easily. Our life source God came with us. The beloved who watches tirelessly is beside us. In all times of life, trust Him, Almighty God who leads us. Follow Him all through this year. God's grace will cover you if you come believing. His palms will protect you. Happy New Year. Happy New Year. Wish you Happy New Year. When distress filled we called and we received our needs easily. Our life source, God came with us. The beloved who watches tirelessly is beside us. In all times of life, trust Him, Almighty God who leads us. Follow Him all through this year. God's grace will cover you if you come believing. His palms will protect you. Happy New Year. Happy New Year. Wish you Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. We greet you, oh we greet Jesus the King, the Son of God who guards and guides us all through the last year. He guarded us like the apple of the eye. ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೇಳಲು ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಹೃದಯವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. ಈಗಲೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಪ್ರವಾದಿ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಸೆಲ್ವಕುಮಾರ್ ಅಯ್ಯನವರು ವಾಕ್ಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೇಳೋಣ. ದೇವರಾಗಿರುವ ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ದೇವರಾತ್ಮನು ಸಂದರ್ಶಿಸಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಆರಾಧನೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರುವ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ನಮ್ಮಿಂದ ಗ್ರಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಇನ್ನು ಬರುವಂಥ ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಯಸಿ ಸಿದ್ಧರಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದ್ರು. ಹೊಸ ವರ್ಷ ಅಂದರೆ ಏನು? ಆ ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನು ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಕೊಂಡಾಡುತ್ತೇವೆ? ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುವಂತಹ ಅಭ್ಯಾಸ ಯಾವಾಗಿಂದ ಆರಂಭವಾಯಿತು? ಯಾಕೆ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಮಾತ್ರ ಈ ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನು ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಕೊಂಡಾಡುವುದರ ಕಾರಣ ಏನು ಎನ್ನುವುದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಎಲ್ಲವೂ ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ. ಈ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಈ ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ನಡ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಕರ್ತನು ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಏನನ್ನ ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ,
ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಅಪಾಯಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಡೆಯುವಂತಹ ಸಂಭವಗಳಲ್ಲಾಗಲಿ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಎದುರುಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎನ್ನುವುದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಸತ್ಯವೇದ ವಾಕ್ಯದ ಆಧಾರದಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ನಾನು ವಿವರಿಸಿ ತೋರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ. ಬಹಳ ಸಮಯ ಅಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಮಾತ್ರ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಿ ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನು ಎದುರುಗೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಈ 1ನೇ ತಾರೀಕಿಂದ ನಾವು ಸಿದ್ಧರಾಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ಒಂದು ಸಂದೇಶ. ಮೊದಲ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ, ನಾವು ಬದುಕುತ್ತಿರುವಂಥ ಈ ಒಂದು ಕಾಲ ಕಡೆಯ ಕಾಲ, ಇನ್ನೂ ಕಾಲ ತಾಮಸವಾಗದು ಎನ್ನುವ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬದುಕುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ಬರುವಂತಹ ದಿನಗಳು ಕಡಿಮೆ ದಿನಗಳು. ದೇವರ ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ದಿನಗಳು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆಯ ದಿನಗಳು, ಇನ್ನೂ ಕಾಲ ತಾಮಸವಾಗದು ಎಂಬುದಾಗಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ಬಹಳ ಗಮನವಾಗಿ ನಡ್ಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಕಾಲ ಸಮೀಪಿಸುವಾಗ, ಕಡೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವಾಗ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು? ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಪ್ರವಾದನೆ ಗ್ರಂಥ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 3ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಓದಿ ತೋರಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ಪ್ರವಾದನಾ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಓದುವಂಥವನು, ಕೇಳುವಂಥವರು, ಈ ಪ್ರವಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ನಡೆಯುವಂಥವರು ಧನ್ಯರು. ಅವು ನೆರವೇರುವ ಸಮಯವು ಸಮೀಪವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿ ಓದಬಹುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುವುದಾದರೆ, ಕಾಲ ಸಮೀಪಿಸಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರವಾದನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಓದುವವರು, ಕೇಳುವಂಥವರು, ಅದನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವವರು ಭಾಗ್ಯವಂತರು ಎಂಬುದಾಗಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕಾಲ ಸಮೀಪವಾಗಿದೆ. ಕಾಲ ಸಮೀಪಿಸಿರುವುದರಿಂದ ನೀವು ಅದನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವ ಪ್ರತಿ ತರುಣದಲ್ಲಿಯೂ ಈ 3 ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಸತ್ಯವೇದ ಇದನ್ನ ಒಂದು ರಕ್ಷಣೆಯ ಕವಚವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಾಳುವಂತೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದಂತೆ ಅದು ನಮಗೆ ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟದ್ದಾಗಿದೆ. ಯಾವ 3 ಕಾರ್ಯ? ಪ್ರವಾದನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಓದಿರಿ. ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವಾಕ್ಯಗಳು ಉಂಟು, ಬಹಳ ಮಾತುಗಳು ಉಂಟು. ಆದರೆ ಸಮೀಪ ಕಾಲಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ, ಅಂತ್ಯಕಾಲವನ್ನು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿರುವಂಥ ಕಾಲಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಓದಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ವಾಕ್ಯಗಳು ದೇವರ ಪ್ರವಾದನ ವಾಕ್ಯಗಳು. ಉಳಿದ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಥರ ಇದ್ದಿರಬಹುದು. ವಾಗ್ದಾನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಿರ್ತೀವಿ, ಬೋಧನೆ ಕೊಡುವಂತಹ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಓದಿರ್ತೀವಿ, ಕ್ರೈಸ್ತಿಯ ಜೀವಿತದ ವಾಕ್ಯಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಓದಿ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ. ಒಂದೊಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದೊಂದು ವಾಕ್ಯಗಳು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಕಡೆಯ ಕಾಲಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಅರಿತಿರುವಂಥ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಸು ಈ ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಆಚೆ ಬರುತ್ತಾನೇ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು 1ನೇ ತಾರೀಕು ಹಲವು ಕಡೆ ಸಭೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಿರ್ತೀರಾ. 31ನೇ ತಾರೀಕು ರಾತ್ರಿ ವಾಗ್ದಾನದ ಆರಾಧನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಿರ್ತೀರಾ. ಈ ರೀತಿ ಹಲವು ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಒಂದೊಂದು ಸೇವೆಯ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ವಾಗ್ದಾನದ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ನಾನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ನಂಬಬಾರದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬಾರದು, ಬಯಸಬಾರದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ನೀವು ನೋಡಿದರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಲ್ವಾ, ಅವೆಲ್ಲವನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಣಿಸಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಲ್ವಾ, ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ? ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂತೋಷ, ನೀನು ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಧಿಯಾಗಿರುವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದೇ. ಆದರೆ ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ವಾಕ್ಯಗಳು ಮುಖ್ಯತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತವೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಬಹಳ ಜ್ಞಾನವಾಗಿ ನಾವು ಅರಿತಿರಬೇಕು. ದೇವರ ಸತ್ಯವೇದ ವಾಕ್ಯಗಳು ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಆತ್ಮಿಕ ಆಹಾರ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ನಾನು ಹಲವು ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಸತ್ಯವೇದವೇ ನಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಯೇಸು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ನಾನೇ ಆಕಾಶದಿಂದ ಇಳಿದು ಬಂದಂತಹ ಜೀವರೊಟ್ಟಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಯಾರು ಆ ಯೇಸು? ಆದಿಯಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯವಿತ್ತು, ಆ ವಾಕ್ಯ ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿತ್ತು, ಆ ವಾಕ್ಯವು ದೇವರಾಗಿತ್ತು. ಆ ವಾಕ್ಯ ಕೃಪೆಯಿಂದಲೂ ಸತ್ಯದಿಂದಲೂ ತುಂಬಿದವರಾಗಿ ನರಾವತಾರವೆತ್ತಿ ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ವಾಸ ಮಾಡಿದನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೇಸುವಿನ ಕುರಿತಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ವಾಕ್ಯ ಮಾಂಸಧಾರಿಯಾಗಿ ಕೃಪೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸತ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ತುಂಬಿದವರಾಗಿ ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಅವರು ವಾಸ ಮಾಡಿದರು. ಹಾಗಾದರೆ ಯೇಸು ಎನ್ನುವುದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯ. ಆ ಕರ್ತನ ವಾಕ್ಯ ಜೀವದ ರೊಟ್ಟಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಹಾರ ಮುಖ್ಯವೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವಿತಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಹಾರ ಉಂಟು. ಆ ಒಂದು ಆಹಾರವೇ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ. ಆದರೆ ನೀವು ನೋಡಿ, ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನೋಡುವುದಾದರೆ ನಾವು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡುವಂತಹ ಆಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಉಂಟು. ಒಂದೊಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದು ವಿಧವಾಗಿರುವ ಆಹಾರವನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಚಳಿಗಾಲಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಹಾರ ಉಂಟು,
ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಹಾರ ಉಂಟು, ವ್ಯಾಧಿಪಟ್ಟ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಒಂದು ಆಹಾರ ಉಂಟು, ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರುವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಹಾರ ಉಂಟು, ಆಡಂಬರವಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಹಾರ ಉಂಟು. ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ, ಒಂದು ಫೆಸ್ಟಿವಲ್, ಒಂದು ಹಬ್ಬ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಒಂದು ಆಹಾರ ಉಂಟು. ಹಾಗಾಗಿ ಆಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಾವೇ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಆಹಾರಗಳು ಕಾಲದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಚಳಿಗಾಲಕ್ಕೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಆಹಾರ ಉಂಟು, ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಆಹಾರ ಉಂಟು, ಅದೇ ರೀತಿ ಮಳೆಗಾಲಕ್ಕೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಆಹಾರ ಉಂಟು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಆಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರುವ ಹಾಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವೇ ಎಲ್ಲ. ವಾಗ್ದಾನ ಎನ್ನುವುದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವೇ, ಆಲೋಚನೆಯ ವಾಕ್ಯ ಎನ್ನುವುದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವೇ, ಪ್ರವಾದನ ವಾಕ್ಯವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವೇ. ಆದರೆ ಯಾವುದನ್ನು ಯಾವ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕೆನ್ನುವಂತಹ ಜ್ಞಾನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿರುವುದಾದರೆ ಆ ವಾಕ್ಯದ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಲು ಸಾಧ್ಯ. ನಾನು ಹೇಳಿದ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ನಿಮಗೆ? ಹಾಗಾದರೆ ಕಡೆಯ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ವಾಕ್ಯ ಏನಂತ ಕೇಳುವುದಾದರೆ ದೇವರ ಪ್ರವಾದನ ವಾಕ್ಯಗಳೇ. ಅದನ್ನು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕಾಲವು ಸಮೀಪವಾಗಿದೆ. ಯಾತಕ್ಕೆ ಸಮೀಪವಾಗಿದೆ? ಅಂತ್ಯ ಬರುವುದಕ್ಕೂ, ಯೇಸು ಬರುವುದಕ್ಕೂ, ಲೋಕದ ಅಧ್ಯಾಯ ಅಂತ್ಯಗೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೂ, ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ ಆರಂಭವಾಗುವುದಕ್ಕೂ ಕಾಲ ಸಮೀಪವಾಗಿದೆ. ಆ ಕಾಲ ಸಮೀಪವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಆ ಒಂದು ಗುರುತಿನಿಂದಲೇ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತ ನಡೆಯುವಂತಹ ಸಂಭವಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕಡೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಅಂತ್ಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೋ ಒಂದು ಅಕ್ಷರ ಕೂಡ ಮಾರ್ಪಡದೆ ಹಾಗೆಯೇ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವಂಥ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ಮನುಷ್ಯನ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ಯಾಕೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ದೇವರ ಬರುವಿಕೆಯನ್ನು, ಲೋಕದ ಅಂತ್ಯ ಸಮೀಪ ಎಂಬುದಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕಾಲವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ವಿ. ಇನ್ನೂ ಕಾಲ ತಾಮಸವಾಗದು, ಇನ್ನೂ ಕಾಲ ತಾಮಸವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಮೀಪವಾಗಿರುವ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೆಯಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನೇ ಸತ್ಯವೇದ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಲಿಸುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. ಕಾಲ ಸಮೀಪವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರವಾದನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಓದುವವನು, ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಕೇಳುವಂಥವರು, ಇದರಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವಂಥವುಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವವರು ಭಾಗ್ಯವಂತರು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಂತ್ಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಂಬುವ ಯಾವುದು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಶಕ್ತವಾದದಲ್ಲ. ಹಣ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯರ ಸ್ನೇಹಿತರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ರಾಜಕೀಯ ಕಾಪಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಘೋರ ವ್ಯಾಧಿಯು ಈ ರೀತಿ ಬರುವುದಾದರೆ ಅದನ್ನು ಎದುರುಗೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಬಲವು ಶಕ್ತಿಯೂ ನಮಗಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ಹಣದ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸ್ಪೈನ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈಗ ನಡೆದಂತಹ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಳಯವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸುಂಟರ ಗಾಳಿಯ ಒಂದು ಮಳೆಯಿಂದ ಉಂಟಾದದ್ದು ಒಂದೇ ರಾತ್ರಿಯೇ. ಹಲವು ನೂರಾರು ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿ, ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಜನಗಳು ನಡು ರಸ್ತೆಗೆ ಅವರು ಬಂದರು. ಅವರು ಹಾಕಿರುವ ಬಟ್ಟೆ ಸಮೇತವಾಗಿ ಮುಂದೇನಾಗುತ್ತೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಬಯಕೆಯಿಂದ ಮುಂದಿನ ಹೊತ್ತು ಒಂದು ತುಂಡು ಬ್ರೆಡ್ ಕೂಡ ಸಿಗದ ಹಾಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿತಪಿಸುವ ಹಾಗೆ ಯಾರಾದರೂ ನಮಗೆ ಕೊಡಲ್ವಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ. ಯಾರಿವರು? ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವವರ? ಇಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಾಳಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ, ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸವಿದ್ದವರು. ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅಮೆರಿಕ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಭೂಕಂಪ, 7.0 ದೊಡ್ಡ ಭೂಕಂಪ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬಾಧೆಗೆ ಒಳಗಾದವರು. ಈ ರೀತಿ ಬಹಳ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾದರೆ ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಅಂತ್ಯಕಾಲದ ಸಂಭವಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತವಾದದ್ದು ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ ನನ್ನ ಬಳಿ ಬಹಳ ಜನಗಳು ಇದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನಿಟ್ಟು ಎದುರಿಸುತ್ತೇನೆಂಬುದಾಗಿ ಅರಿತಿರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಗುಂಪಾಗಿ ಜನರು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಒಳಗೋಗ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಮೋಶೆಯ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೊರಾಹನು, ದಾತನು ಎನ್ನುವವರು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಹುತೇಕ ಜನಾಂಗವನ್ನು ಅವರು ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮೋಶೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದರು. ಆ ಕೊರಾಹನು, ದಾತನು ಎನ್ನುವವರಿಗೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಇದ್ದಾರಲ್ವಾ, ಮೋಶೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಆಧಾರ ತೋರಿಸುವವರಿದ್ದಾರಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರ ಮನುಷ್ಯನ ಬಲವನ್ನು ಅವರು ನಂಬಿದರು. ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಅಷ್ಟೇ ಭೂಮಿ ತನ್ನ ಬಾಯನ್ನ ತೆರೆದು ಆ ಗುಂಪನ್ನು ಹಾಗೆ ನುಂಗಿಬಿಟ್ಟಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಸಮೀಪವಾಗಿರುವ ಅಂತ್ಯಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಮೀಪವಾಗಿರುವ ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಯಂಕರತೆಗಳು, ಕಷ್ಟಗಳು ಬರುವಾಗ ಮನುಷ್ಯರ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಎದುರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಂರಕ್ಷಣೆಯಾಗಿರುವ, ಭಾಗ್ಯವಾಗಿರುವ ಒಂದು ಜೀವಿತವನ್ನು ಬದುಕಬೇಕೆಂದರೆ ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ದೇವರ ಪ್ರವಾದನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಓದಬೇಕು. ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಮನ್ನಾ ಪ್ರವಾದನ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಪ್ರವಾದನ ವಾಕ್ಯಗಳು ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ನೋಡಿ ಗುಂಪಾಕಿ, ದೊಡ್ಡ ವೇದಿಕೆ ಹಾಕಿ ಪ್ರವಾದನೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದಲ್ಲ.
ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರವಾದನ ವಾಕ್ಯಗಳು ನಮಗೆ 100% ಸತ್ಯವಾದವುಗಳು, ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ಈ ಪ್ರವಾದನ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯ ಕಾಲಘಟ್ಟಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ, ಕಡೆಯ ಕಾಲದ ಕುರಿತಾಗಿ ದೇವರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡಿ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಕೂಡ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪ್ರವಾದಿಗಳು, ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪ್ರವಾದಿಗಳಾಗಿರುವ ಯೋಹಾನನಂತವರು ಒಬ್ಬರು ಬಾಕಿ ಇಲ್ಲದೆ ಕಡೆಯ ಕಾಲದ ಕುರಿತಾಗಿ ಬಹಳ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ದಾನಿಯೇಲನ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದಿ ನೋಡುವುದಾದರೆ ಕಡೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಸ್ತನ ಬರುವಿಕೆಯ ಕುರಿತಾಗಿ, ಮೆಸ್ಸಿಯನು ಬರುವುದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಹಲವು ಕಾರ್ಯಗಳು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟದ್ದಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮೀಕನು, ನಹೂಮನು, ಓಶಿಯನಂತಹ ಪ್ರವಾದಿಗಳು, ಜಕರಿಯನಂಥ ಪ್ರವಾದಿಗಳು, ಯೆಹೆಜ್ಕೇಲ ಕಡೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಯುದ್ಧಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರವಾದನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಪ್ರವಾದನ ವಾಕ್ಯಗಳು ಓದಬೇಕು. ಈ ಪ್ರವಾದನ ವಾಕ್ಯಗಳು ಎಂದು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಪ್ರವಾದನೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕಡೆಯ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರವಾದನ ವಾಕ್ಯಗಳು. ಅದೇ ಅಲ್ವಾ ಅರ್ಥ? ಪ್ರಕಟಣೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರವಾದನ ವಾಕ್ಯ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಈ ಪ್ರವಾದನ ವಾಕ್ಯ ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಪ್ರವಾದನ ವಾಕ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಯಾವ ಪ್ರವಾದನೆಯ ವಾಕ್ಯ ಅಂತ ಕೇಳೋದಾದರೆ ಕಡೆಯ ಕಾಲದ ಕುರಿತಾಗಿಯೂ ಅಂತ್ಯಕಾಲದ ಕುರಿತಾಗಿಯೂ ಅಂತ್ಯಕಾಲದ ಸಂಭವಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಪ್ರವಾದನ ವಾಕ್ಯಗಳು. ಈ ಪ್ರವಾದನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದುವವನು, ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರವಾದನ ವಾಕ್ಯ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟದಾಗಿದೆ. ಯೆಶಾಯ ಬರೆಯುವುದರಲ್ಲಿ, ಯೆರೆಮೀಯ ಬರೆದಿರೋದರಲ್ಲಿ, ಯೆಹೆಜ್ಕೇಲ ಬರೆದಿರೋ ನೋಡೋದಾದರೆ ಐಗುಪ್ತದ ಕುರಿತಾಗಿರುವ ಭಾರ, ದೇಶಗಳ ಕುರಿತಾಗಿರುವ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾರ್ಯಗಳು, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಯಾ ಕಾಲಘಟ್ಟಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ. ಅವೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಇವರು ಈ ಪ್ರವಾದನ ವಾಕ್ಯ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಮವಾಗಿರುವ ಪ್ರವಾದನ ವಾಕ್ಯಗಳು ಅಂತ್ಯಕಾಲದ ಕುರಿತಾಗಿಯೂ ಕಡೆಯ ಕಾಲಗಳ ಕುರಿತಾಗಿಯೂ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಪ್ರವಾದನ ವಾಕ್ಯಗಳು, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಆಲೋಚನೆಗಳು, ದಾರಿ, ಇಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಅದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಈ ಪ್ರವಾದನ ವಾಕ್ಯ ಅಂದರೆ ಕಡೆಯ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ, ಕಡೆಯ ಕಾಲದ ಸಂಪರ್ಕವಿರುವಂತಹ ಪ್ರವಾದನ ವಾಕ್ಯ. ಅದು ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಸತ್ಯವೇದದ ಯಾವ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಇರ್ಬೋದು. ಅವುಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಅವುಗಳನ್ನು ಓದುವವನು, ಅವುಗಳನ್ನು ಕೇಳುವವನು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂಥವುಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ನಡೆಯುವವನೇ ಈ ಕಡೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಾಗ್ಯವಂತರಾಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಲೋಕವನ್ನು ಆಧರಿಸಿಕೊಂಡು, ರಾಜಕೀಯವನ್ನು ಆಧರಿಸಿಕೊಂಡು, ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಆಧರಿಸಿಕೊಂಡು, ಹಣವನ್ನು ಆಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಬದುಕುವವರಿಗೆ ಕಡೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವ ನಂಬಿಕೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ಏನ್ ಬೇಕಾದರೂ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು, ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಕಾದರೂ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಕರ್ತನು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ನಮಗೆ ಕೊಡುವಂಥ ಆಲೋಚನೆ ಏನೆಂದರೆ, ಪ್ರವಾದನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಓದಬೇಕಾಗಿರುವ ಕಾಲವಿದು, ಪ್ರವಾದನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವ ಕಾಲಘಟ್ಟವಿದು, ಪ್ರವಾದನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳುವಂತಹ ಕಾಲವಿದು. ಪ್ರವಾದನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಬಂದು ಬಹಳ ಮಂದಿ ಏನಾದರೂ ತಮ್ಮ ಮನದಲ್ಲಿ ತೋಚಿದ್ದನ್ನ ಪ್ರವಾದನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಬಹಳ ಮಂದಿ ಪ್ರವಾದಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೂಡ ಅವ್ರನ್ನ ಕರಿಬೋದು. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಸರು ಹಿಡಿದು ಕರೆದ್ರೆ ಅವರು ಪ್ರವಾದಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬರ ಕುರಿತಾಗಿರುವ ಚರಿತ್ರೆ ಕುರಿತಾಗಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಪ್ರವಾದಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರವಾದನೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಬ್ಬ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಕೂಟದಲ್ಲಿರುವವರನ್ನ ಹೆಸರು ಹಿಡಿದು ಕರೆದು ಜನಗಳನ್ನು ರೋಮಾಂಚನಗೊಳಿಸುವಂಥ ಕಾರ್ಯವಲ್ಲ. ಪ್ರವಾದನೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ದೇವರ ಬಳಿಯಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂದೇಶವಾಗಿರಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಕೇಳುವವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಸಂದೇಶದಂತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರವಾದನ ವಾಕ್ಯಗಳು ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟದ್ದಾಗಿದೆ. ಈ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಓದಬೇಕಾಗಿರುವ ಪ್ರಧಾನ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತು ನಡೆಯುವಂತಹ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ ಇನ್ನೂ ಕಾಲ ತಾಮಸವಾಗದೆನ್ನುವ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಕೊರೋನಾಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗಲೇ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏನು ಓದಬೇಕು? ಕರ್ತನ ಪ್ರವಾದನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಓದುವವನು, ಅದನ್ನು ಕೇಳುವಂಥವರು, ನೀವು ಅದನ್ನು ಕೇಳುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಉತ್ಸಾಹಪಡಿಸುವಂತಹ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ, ಇವತ್ತೇನು ವಾಗ್ದಾನ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಹೋಗಿ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ, ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಹೋಗಿ ನಾವು ಕೇಳೋಣ ಎಂಬುದಾಗಿ ವಂಶಚರಿತ್ರೆಗಳಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ವಾಗ್ದಾನಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಾರ್ಯವನ್ನಾಗಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಇದು ಕಾಲವಲ್ಲ. ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದೇವೆ. ಅಂತ್ಯಕಾಲದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಅಂತ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕಾಪಾಡುವಂಥದ್ದು ದೇವರ ಪ್ರವಾದನ ವಾಕ್ಯಗಳೇ. ಈ ಕಡೆಯ ದಿನವನ್ನು ನೋಡುವುದಾದರೆ ಬಹಳ ಗೊಂದಲ ಬರುತ್ತೆ, ಬಹಳ ಹೋರಾಟ ಬರುತ್ತೆ, ಏನು ಮಾಡುವುದೆಂಬುದಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಸ್ಥಿತಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಹಳ ಸೇಫ್ ಆಗಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಈ ಕಡೆಯ ಕಾಲದ ಬಾಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವವರು ನೋಡುವುದಾದರೆ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯವೇ ಶೂನ್ಯವಾಗಿ
ಕತ್ತಲಾಗಿರುವ ಸ್ಥಿತಿ, ಮುಂದೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸ್ಪೈನ್ನಲ್ಲಿ ಬೀದಿಗೆ ಬಂದು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, ಮುಂದೆ ಏನು ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವರು ಕಟ್ಟಿದಂತಹ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ನಾಶವಾಗಿ ಬಿದ್ದೋಯ್ತಲ್ಲ, ಮುಂದೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂತಹ ಕೆಲಸ ಸ್ಥಳಗಳು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶವಾಯಿತು, ಮುಂದೇನು ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೂಡಿಟ್ಟಂತಹ ಐಶ್ವರ್ಯ, ಹಣ, ಮಕ್ಕಳು, ಕುಟುಂಬ ಎಲ್ಲವೂ ಅವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ದಾಟೋಯ್ತಲ್ಲ, ಮುಂದೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಕಳವಳಗೊಂಡಂತಹ ಇರುಳಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಒಳಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. ನೋಡಿ, ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಕಡೆಯ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಹಳ ಬಾಧೆಗಳು. ಕೆಲವೊಂದು ಕುಟುಂಬಗಳು, ಕೆಲವೊಂದು ಮನೆಗಳು ತಿರುವಣ್ಣಾಮಲೈ ಎನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಾಂತದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಹಾಗೆ ಬಂದು ಬಿದ್ದು ಮರುಕ್ಷಣವೇ ಮಣ್ಣೊಳಗೆ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಸಮಾಧಿಯಾದರು. ವೇನಾಡ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮರೆಯಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ನಾವು? ಅದರಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇದ್ದವರ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ದಿರುತ್ತದೆ? ಮುಂದೆ ಏನು, ನಾವೇನು ಮಾಡುವುದು? ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳೇ ಬಹಳ ಅಧಿಕವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಮುಂದೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ನಮಗದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ, ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ಕತ್ತಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಾವು ಜೀವಿಸುವಂತಹ ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಕತ್ತಲೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೆಯಬೇಕು, ಏನು ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಯಾರನ್ನ ನಂಬಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು, ಇವೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಇಂತಹ ಇರುಳಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಬರುವಾಗ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ಕಳವಳದಿಂದ ಹೋಗಿ ಕೂತುಕೊಳ್ಳದೆ ಅವರು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ನಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ರವಾದನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ದೀಪವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. 2 ಪೇತ್ರನ ಪುಸ್ತಕ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 19ನೇ ವಾಕ್ಯವು ಹೇಳುತ್ತದೆ, ದೇವರ ಪ್ರವಾದನ ವಾಕ್ಯವು ಇದಲ್ಲದೆ ಪ್ರವಾದನ ವಾಕ್ಯವು ನಮಗೆ ಮತ್ತು ದೃಢವಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆ ಅದು ನಮಗುಂಟು? ಆ ವಾಕ್ಯದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ? ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದೊಳಗೆ ಬೆಳ್ಳಿಯು ಮೂಡಿ. ಬೆಳ್ಳಿಯು ಅಂದರೆ ಯಾರು? ಸತ್ಯವೇದ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಅವರು ದಾವೀದನ ಚಿಗುರು, ಅವರು ಉದಯ ಸೂಚಕ ನಕ್ಷತ್ರ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಬರುವ ತನಕ ಮಧ್ಯಾಂತರದ ದಿನಗಳು ಒಂದು ಕತ್ತಲೆಯ ದಿನಗಳಾಗಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಸಂಭವಗಳು ಕತ್ತಲೆಯ ಸಂಭವಗಳಾಗಿ ಬರುವಾಗ ಆ ಬೆಳ್ಳಿಯು ಮೂಡಿ ಅರುಣೋದಯವಾಗುವ ಪರ್ಯಂತರ ಅದನ್ನು ಕತ್ತಲೆಯಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಆ ಕತ್ತಲಾದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ, ಅದನ್ನು ದಾಟಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಕಾಶಿಸುವ ದೀಪವೆಂದೆಣಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ, ಹಂಗಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ, ಆ ವಾಕ್ಯ ಬಹಳ ದೃಢವಾಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರವಾದನ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಡುವುದೇ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಹಾಗಾದರೆ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಅಂಧಕಾರದಲ್ಲಿ, ಭಯಪಡಿಸುವಂತಹ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ, ದಾರಿ ಕಾಣದಿರುವಂತಹ ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೀಪ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ? ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಕಂಗಾಲಾದವನು ನಡೆಯಲು ಮುಂದಾಗುತ್ತಾನೆ. ತನ್ನ ಗುರಿಯ ಕಡೆಗೆ ಅವನು ಸಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗುತ್ತಾನೆ. ಅವನ ಮನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೆಳಕು ಮೂಡುತ್ತದೆ, ಧೈರ್ಯ ಮೂಡುತ್ತದೆ. ನಾವು ನಡೆಯಬಹುದು, ಹೋಗಬಹುದು, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕರ್ತನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಇದೆ. ಬಹಳ ಮಂದಿಗೆ ಅದು ಲೈಟ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರುವುದರಿಂದಲೇ, ಅದು ಬೆಳಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರುವುದರಿಂದಲೇ ಅಜ್ಞಾನಿಗಳ ಹಾಗೆ ಕತ್ತಲೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಂಗಾಲಾಗಿ ಹಾಗೆ ಕೂತು ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಬಹಳ ದೃಢವಾಗಿರುವ ಪ್ರವಾದನ ವಾಕ್ಯವು ನಿಮಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟದ್ದಾಗಿದೆ. ಈರುಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶಿಸತಕ್ಕದಾಗಿ ಬೆಳಕಾಗಿ ಅದು ನಿಮಗೆ ದೀಪವಾಗಿ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನ, ದೇವರು ಈ ಪ್ರವಾದನ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ಕತ್ತಲೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳು ಬರುತ್ತಾ ಇವೆ. ನಾವು ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ನೋಡಲಾಗದಿರುವ, ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಕ್ಕಾಗದೇ ಇರುವಂತಹ ಭಯಂಕರತೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇವೆ. ಇವಾಗ ಹೇಳ್ರಿ, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೇ ನಮಗೆ ಈ ವಾಕ್ಯಗಳ ಉಪಯೋಗ ಬಹಳ ಅಧಿಕ. ಮನೇಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ನಾವು ಅದನ್ನ ನೋಡೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಹುಡುಕುವುದೇ ಇಲ್ಲ, ಯೋಚನೆ ಕೂಡ ಮಾಡಲ್ಲ. ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಅದು ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಬಹಳ ಸಮಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇರೋದಾದ್ರೆ, ಇಲ್ಲೇ ಇಟ್ನಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಟ್ನಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಲು, ಎಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿಪಟ್ಟಣ ಎಂಬುದಾಗಿ ಮನೇಲಿರುವ ಎಲ್ಲರೂ ಓಡುವುದನ್ನು ನೀವು ನೋಡುತ್ತೀರಾ, ನೀವು ಕೂಡ ಓಡಿರ್ತೀರಾ. ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ನಿಮಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಒಂದು ದೀಪ, ಈರುಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನಡೆಸುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೆಳಕು ನಿಮಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟದ್ದಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಬೆಳಕನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ, ನಮ್ಮ ಬೈಬಲಲ್ಲಿದೆ. ಇದನ್ನು ತಕ್ಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಉರಿಯುವಂತೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಮಯ, ಆ ಬೆಳಕನ್ನು ನಡೆಯುವಂತಹ ಒಂದು ಸಮಯ ಈಗ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ಬಂದಿದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರವಾದನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಓದುವುದರ ಮೂಲಕ, ಅವುಗಳನ್ನು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳುವುದರ ಮೂಲಕ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಂಥವುಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದರ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತದೆ ನೋಡಿ, ಅದನ್ನು ಓದುವುದರಿಂದ ನಮಗೇನು ಸಿಗುತ್ತದೆ? ಒಂದು, ನಮ್ಮ ಜೀವಿಸುವ ಈ ಒಂದು ಜೀವ ಕಾಲಘಟ್ಟವನ್ನು ನಾವು ಆ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಈ ಕಾಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಸೇವಕರು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತಾರೆ, ರಾಜಕಾರಣ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತದೆ, ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡುವವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತಾರೆ,
ಅಧಿಕಾರಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತದೆ, ಇವೆಲ್ಲಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಸತ್ಯವೇದ ನಮಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನೀನು ನಿಂತಿದ್ದೀಯಾ, ನಿನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವಂತಹ ಕಾಲ ಇಂಥದ್ದು. ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರವಾದನ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರನೇ ಸಾಧ್ಯ. ಏಕೆಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಥರ ನಾವು ನಡಿಬೇಕು. ಒಂದು ಕಾಲ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಸೀಮಿತವಾದ ಕಾಲ, ಯಾರನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಾವು ನಂಬಬಹುದು. ಆದರೆ ಈಗ ತಂದೆ ತಾಯಿನ ನಂಬಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಗಂಡನನ್ನ ನಂಬಲಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಹೆಂಡತಿನ ನಂಬಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ನಡಿಬೇಕು ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ತೋರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಕಾಲಗಳ ಕುರಿತಾಗಿರುವ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಸತ್ಯವೇದ ಅನುಗ್ರಹಿಸುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. ಎರಡನೇದಾಗಿ, ಆಯಾ ಕಾಲಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಇದುವೇ ಆ ಕಾಲ ಅಂತ ಹೇಳಾಯಿತು. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಏನೆಲ್ಲ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ, ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಬಾಧಿಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯ ಏನೆಲ್ಲ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಇದರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಅನಂತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದೇವೆ. ಲೂಕ 21ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಕೊನೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗಮನಿಸಿ ನೋಡಿ. ಇವೆಲ್ಲವುಗಳಿಂದ ನೀವು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರನು ಬರುವಾಗ ಎದುರುಗೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತರಾಗುವಂತೆ ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಎಡಬಿಡದೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಆದರೆ ಯಾಕೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಲ್ವಾ? ಅದರ ಕುರಿತಾಗಿರುವ ಕಾಲದ ಕುರಿತಾಗಿರುವ ಜ್ಞಾನವನ್ನ, ಆಯಾ ಕಾಲಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವಂತಹ ಸಂಭವಗಳನ್ನ, ಸಂದರ್ಶಗಳನ್ನ ಪ್ರವಾದನ ವಾಕ್ಯಗಳು ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ನಂಬಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪ್ರವಾದನೆಯ ವಾಕ್ಯಗಳು. ನೀವು 100ರಷ್ಟು ನಂಬುವುದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರವಾದನ ವಾಕ್ಯಗಳು ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಮೂರನೇ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ, ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಒಳಿತುಗಳು. ಕರ್ತನು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳಿತನ್ನು ನಿಮಗೋಸ್ಕರವಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಒಳಿತಾಗಿರುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು, ಸುತ್ತಲೂ ಕೆಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆದರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇಂತಿಂಥ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರೆ, ಒಂದು ಅಭಿಷೇಕ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ವರವಾಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೋ ಒಂದು, ಅದನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಿದ್ಧರಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕೆಡುಕು ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರವಾದನ ವಾಕ್ಯ ಆ ಕೆಟ್ಟದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಎದುರುಗೊಳ್ಳಬೇಕು, ಹೇಗೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಇಂಥ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ, ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಆ ಪ್ರವಾದನ ವಾಕ್ಯಗಳು ನಮಗೆ ಸಹಾಯಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ, 4ನೇ ಕಾರ್ಯ, ಆಯಾ ಕಾಲಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರವಾದನೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಕಾಲಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವ ಕಾರ್ಯಗಳು ಏನು ಎನ್ನುವುದು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ನೋಡಿ, ಪ್ರಕಟಣೆ ಪ್ರವಾದನ ಗ್ರಂಥ 1:3 ನಾವು ಓದಿದ್ವಿ. ಕಾಲ ಸಮೀಪವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಹೇಳದೆ ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಪ್ರವಾದನ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಓದಿರಿ, ಅದುವೇ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಓದಿರಿ. ಅದನ್ನು ಯಾರು ಎಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮೂರನೇದಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಿರಿ. ಈ 3 ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿಯೂ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವುದನ್ನ ಸತ್ಯವೇದ ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸುವಂತಹ ಪ್ರವಾದನ ವಾಕ್ಯ ಅದನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 5ನೇದಾಗಿ ನೋಡಿ, ಪ್ರವಾದನ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟದಾಗಿದೆ. ಆಯಾ ಕಾಲಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರು ಯಾವ ಥರ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇವರು ಒಂದೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಥರ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಬ್ರಹಾಮನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು, ಅದರ ನಂತರ ಮಧ್ಯಂತರ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದೇವಭಕ್ತರ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಥರ ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡುವುದನ್ನ, ಸುವಾರ್ತೆಯ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡುವುದು ಬಹಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. ಕಡೆಯ ಕಾಲಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರ ಕ್ರಿಯೆಗಳು, ದೇವರ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕವಾಗಿರುವ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಮಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರವಾದನ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದಲೇ ಸಾಧ್ಯ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಕಂಠಪಾಠ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಅದಕ್ಕೆ ಗೀಟಾಕಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಕೈ ಇಟ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅದು ಸಾಕು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದನ್ನು ಓದಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಕಾಲಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೋ ಅದನ್ನು ಓದೋರು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೋತೀವಿ. ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ತನ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಏನಂತ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕಡೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತಾರೆ, ದೇವರು ಯಾವ ರೀತಿ ತನ್ನ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ, ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಾರೆ, ಇವೆಲ್ಲದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಏನುವುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಎರಡನೇದಾಗಿ, ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸೈತಾನನು ಮಾಡುವಂತಹ ತಂತ್ರಗಳು ಏನು ಅಂತ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಅಬ್ರಹಾಮನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸೈತಾನನು ಮಾಡಿದ ತಂತ್ರ ಬೇರೆ, ಮಧ್ಯಂತರ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸೈತಾನನು ಮಾಡಿದಂತಹ ತಂತ್ರಗಳು ಬೇರೆ ತರ, ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಸಭೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸೈತಾನ ಮಾಡಿದಂತಹ ತಂತ್ರಗಳು ಬೇರೆ ತರ, ಈಗ ಸೈತಾನನ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಬೇರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಂತಹ ಸೈತಾನನ ಇಲ್ಲದಿರುವಂತಹ ಹಲವಾರು ಆಯುಧಗಳು ಈ ಕಡೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸೈತಾನನ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ಈಗ ಸೈತಾನ ನೋಡುವುದಾದರೆ ರೇಬನ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ,
ಕೋಟ್ ಸೂಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಸೆಲ್ಫೋನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಅಳಿಯ ಸಹಿತನ ಆ ಥರ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ಅವನ ಕ್ರಿಯೆಗಳು, ಅವನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡುವಂತಹ, ವಂಚಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳು ಏನನ್ನಿಟ್ಟು ಜನಗಳನ್ನು ಯಾಮಾರಿಸುತ್ತಾನೆನ್ನುವುದು ಆ ಪ್ರವಾದನ ವಾಕ್ಯಗಳು ನಮಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದೇವರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ದೇವರ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಜೀವಿಸುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸೈತಾನನ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಆ ವಾಕ್ಯ ನಮಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. 6ನೇ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ, ನಾವು ಪ್ರವಾದನೆಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು, ನಮಗೆ ಸೇರಿದವರನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯ. ಒಂದು ಪ್ರವಾದನ ವಾಕ್ಯ ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ಅದನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತದೆ, ಅವನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತದೆ. ದೊಡ್ಡ ಮಳೆಯನ್ನು ಬರಮಾಡಿ ಈ ಲೋಕ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಪ್ರವಾದನ ವಾಕ್ಯ. ಆ ಪ್ರವಾದನ ವಾಕ್ಯ ನೋಹನಿಗೆ ತಿಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಾಗ ನೋಹನು ಅದನ್ನು ನಂಬಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದನು. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತಹ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ದೇವರು ತೋರಿಸುವಾಗ ಆ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಧೇಯನಾಗಿ ದೇವರು ಹೇಳಿದ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿ ಒಂದು ನಾವೆಯನ್ನು ಅವನು ಕಟ್ಟಿದ. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಓದಿದ್ದೇವೆ. ಅನಂತರ ನೋಡಿ, ಅವನು ಆ ಒಂದು ಪ್ರವಾದನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರಿಂದ, ಅವರು ಆ ಪ್ರವಾದನೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡದರಿಂದ ನೋಹ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅವನ ಕುಟುಂಬ ಕೂಡ ಪರಾಮರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ನೋವ ಮುಂತಾದ 8 ಜನರನ್ನ ದೇವರು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಕಾಪಾಡಿದರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೋಹ ಕುಟುಂಬವನ್ನ ಒಬ್ಬನು ಪ್ರವಾದನೆಯನ್ನ ಕೇಳುವಾಗ ಅವನನ್ನು, ಅವನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರನ್ನು, ಅವನ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಆ ಮಾತು ಕಾಪಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವಲ್ಲಿ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ 1, ಕಾಲಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. 2, ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. 3ನೇದಾಗಿ ಒಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಳಿತನ್ನ ಹೊಂದುವುದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗುತ್ತೇವೆ. ಕೆಟ್ಟದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೇವೆ. 4ನೇದು, ಆಯಾ ಕಾಲಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುತ್ತೇವೆ. 5ನೇದಾಗಿ, ದೇವರ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಆ ಕಡೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೀವಿಸುವಂಥ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಕ್ರಿಯೆಗಳು, ಸೈತಾನನ ತಂತ್ರಗಳು, ಇವುಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. 6ನೇದಾಗಿ, ಆ ಪ್ರವಾದನ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು, ನಮಗೆ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರುವವರನ್ನ ನಾವು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೂ ಜೀವಿಸುವ ಕಾಲ ಭಯಂಕರವು, ಅಪಾಯವಾದದ್ದು, ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ತೆಗೆಯುವಷ್ಟರೊಳಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಾದರೂ ನಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿರುವಂತಹ ಕಾಲಘಟ್ಟ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಹಾಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಮಕ್ಕಳ ಹಾಗೆ ಇದ್ದು ಕೊಂಡಾಟಗಳು, ಆಟ ಆಡುವುದು, ಈ ರೀತಿ ಸಮಯವನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕಾಲ ತಾಮಸವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾಲ ಸಮೀಪವಾಯಿತು, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅಂತ್ಯ ನನ್ನ ಕಣ್ಗಳ ಮುಂಭಾಗದ ಇಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರುವ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವ ಕ್ರಿಯೆ, ಅವಶ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಕ್ರೈಸ್ತ ಕಾರ್ಯಗಳೇ ಅವು. ಆದರೆ ಅವಶ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ, ಒಂದು ಕೊಂಡಾಟ ಬಂದರೆ ಬೇಡದಿರುವಂತಹ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಗಳು ಒಳಗಿರುತ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಡದಿರುವಂಥ ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳು ಬಂದಿದೆ. ಆರಾಧನೆ ಎನ್ನುವ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಆಟ, ಕೊಂಡಾಟ, ಇಂಥ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಗಳು. ನೋಟಿಸಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಕೊಂಡಾಟ, ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಕೊಂಡಾಟ, ಯೌವನಸ್ಥರ ಕೊಂಡಾಟ, ವೃದ್ಧರ ಕೊಂಡಾಟ. ಕೊಂಡಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಇದು ಸಮಯ ಅಲ್ಲ. ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಇವಾಗ ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾದನ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸ್ವಸ್ಥಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಓಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ನಡೆಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುವುದಾದರೆ, ಹೊಸ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕ್ರೈಸ್ತರು, ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನ ಅರಿಯದಿರುವವರು, ಅವರಿಗೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು, ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ಕೂಟಗಳು ನಡೆಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಅದು ಅವಶ್ಯ. ಈಗ ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಅದ್ಭುತ ಮಹೋತ್ಸವ, ಬಿಡುಗಡೆ ಮಹೋತ್ಸವ, ಅದನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ವಿರೋಧವಾಗಿರುವವರೆಲ್ಲ. ಅದು ನಡೆಸಲ್ಪಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರನೇ ಯೇಸುವನ್ನು ಅರಿಯದಿರುವಂಥ ಅನೇಕರು ದೇವರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ರುಚಿ ನೋಡಿ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕದು ಬೇಕು. ಆದರೆ ನಡೆಯುವುದು ಏನಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಅದ್ಭುತ ಮಹೋತ್ಸವಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಸ್ತರೇ ಬಂದು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲ್ಪಡುವಂತಹ ಸ್ವಸ್ಥತೆಯ ಆರಾಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಸ್ತರ ಗುಂಪೆ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಕೂತಿದೆ. ಯಾಕೆ ನಿಮಗೆ ದೇವರ ಬಳಿ ಅದ್ಭುತವನ್ನು ಹೊಂದಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ವಾ? ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೋಗಿ ಆಳುಣ್ಣುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರ್ಬೇಕಾ ನಾವು? ಇದನ್ನೇ ಹುಡುಕಿ ಹುಡುಕಿ ಬರಬೇಕಾ? ಯಾಕೆ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಮಾತಾಡುವುದಿಲ್ಲವಾ? ದೇವರು ನಮ್ಮ ನಡೆಸುವುದಿಲ್ಲವಾ? ಅನಂತರ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂತಹ ಅಥವಾ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ವಾ? ಅದು ಆರಂಭ ಹಂತದ ಕ್ರೈಸ್ತತ್ವದಲ್ಲಿ ಆಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತೇವಾ? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಡೆಸಲ್ಪಡುವಂತಹ ಕೂಟಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, 90% ಸಭೆಗೆ ಹೋಗುವವರು, ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವವರು, ಕೂಟಕ್ಕೆ ಹೋಗುವವರು, ಹಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಭೆ ನಡೆಸುವವರು,
ಗುಂಪಾಗಿ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ. ಆರಾಧನೆಗೆ ಹೋಗುವವರು, ದೀಕ್ಷಾಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವವರು, ಇವರು ತಾನೇ ಇಂತಹ ಆರಂಭ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವವರು. ಆರಂಭ ಹಂತದ ಕೂಟಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು. ಆರಂಭ ಪಾಠಶಾಲೆಗಳಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರನೇ ಉನ್ನತವಾಗಿ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯ. ಆದರೆ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರುವವರು ಆರಂಭ ಪಾಠಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತಿರುವುದೇ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂತಹ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು, ನೀವು ಹುಡುಕಬೇಕಾಗಿರುವ ಮಾತುಗಳು, ನೀವು ಜೀವಿಸಬೇಕಾಗಿರುವ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ವಾಕ್ಯಗಳು, ಓದಬೇಕಾಗಿರುವ ವಾಕ್ಯಗಳು, ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗಿರುವ ವಾಕ್ಯಗಳು, ಕೇಳಬೇಕಾಗಿರುವ ವಾಕ್ಯಗಳು ಪ್ರವಾದನ ವಾಕ್ಯಗಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಓದುತ್ತೇನೆ, ಗಮನಿಸಿ. ಈ ಪ್ರವಾದನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು, ಅಂದರೆ ಕಡೆಯ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಸಂಭವಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ದೇವರು ನುಡಿದು ತೋರಿಸಿದಂತಹ ಪ್ರವಾದನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಓದುವವನು, ಆ ರೀತಿಯ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳುವವನು, ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಂಥವುಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ನಡೆಯುವವರು ಧನ್ಯರು ಎಂಬುದಾಗಿ, ಕಾಲ ಸಮೀಪಿಸಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ನಾವು ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರವಾದನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನೀವು ಹುಡುಕಿ ಓದಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಗಮನವನ್ನು ಬೇರೆ ಕಡೆ ದೆಸೆ ತಿರುಗಿಸಬೇಡಿ. ಇವತ್ತು ನೋಡಿ, ಒಬ್ಬನನ್ನು ಐಶ್ವರ್ಯವಂತನಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ದೇವರ ಮೊದಲ ಕರ್ತವ್ಯ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಮೃದ್ಧಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಪದ ಬರುತ್ತದೆ, ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬೈಬಲ್ ಓದ್ ನೋಡಿ, ಅಬ್ರಹಾಮನ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ರು, ಯೋಬನ ಹಿಂದಿನ ಸ್ಥಿತಿಗಿಂತಹ ಮುಂದಿನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ದೇವರು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಂಬುದಾಗಿ, ಅವರಿಗೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ಕೊಟ್ಟರು, ಇವರಿಗೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ಕೊಟ್ಟರು ಎಂಬುದಾಗಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಬೈಬಲಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಆದರೆ ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಪ್ರವಾದನ ವಾಕ್ಯಗಳು, ದೇವರ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಹುಡುಕಿರಿ, ಬರುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿರಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹುಡುಕಿರಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಸೈತಾನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಕಾರ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಿದರೆ ನೀವು ಅಲರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಕಾರ್ಯದ ಕಡೆಗೆ, ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿರುವ ಹಾಗಿರುವಂಥ ಕಾರ್ಯನೇ ಅದರ ಕಡೆಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ದೆಸೆ ತಿರುಗಿಸಿದರೆ, ನಮಗೆ ದೆಸೆ ತಿರುಗಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ, ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎನ್ನುವುದು ಅರ್ಥವಾಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ನಮಗೆ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ತಾನೇ ಇದೆ. ನಾವೇನು ಬೇರೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಧರ್ಮದ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ ಹಿಂಬಾಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವ? ದೇವರು ತಾನೇ ಹೇಳಿದ್ರು, ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಆದರೆ ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೇನು ಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀವು ನೋಡಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಬಹುತೇಕ ಜನಾಂಗದವರ ಹೃದಯವನ್ನ, ಅವರ ಮನಸ್ಸನ್ನ, ಆಲೋಚನೆಯನ್ನ ಬೇರೆ ಕಡೆ ದಿಸೆ ತಿರುಗಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಆದರೆ ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ನೀನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಭಾವಿಸಿದರೆ ಈ ಕಡೆಯ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ಹೋರಾಟಗಳಲ್ಲಿ, ಕಡೆಯ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ಭಯಂಕರತೆಗಳಲ್ಲಿ, ഇരുಳಾದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಬಯಸಿದರೆ, ನಾನು ತೋರಿಸಿರುವಂತಹ ಈ ಪ್ರವಾದನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಓದಬೇಕು, ಕೇಳಬೇಕು, ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ 3 ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಅವರು ನಮಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಜೀವಿಸುವ ಈ ಕಡೆಯ ಕಾಲ ಭಯಂಕರವಾದ ಕಾಲ. ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವೇದದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಅನೀತಿಗೂ, ഇരുಳಿಗೂ, ಅಂಧಕಾರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಡಲ್ಪಡುವ ಕಾಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಕಾಲವನ್ನು ಮೊದಲು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ, ಇದು ದೇವರಿಂದ ಉಂಟಾದದ್ದ ಅಥವಾ ഇരുಳಿನ ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಉಂಟಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯ. ಕಾಲವನ್ನ, ಪ್ರವಾದನ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಹೇಳಲ್ಪಡುವ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಂಬಿಬಿಡುತ್ತೇವೆ. ಒಬ್ಬ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಸ್ತನು ಬಂದು ಸಮಾಧಾನ ತರ್ತೀನಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ನಂಬಿ ಅವನಿಗೆ ಕಾಣಿಕೊಡಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗ್ತೀರಾ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಮತ್ತೆ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತೇವೆ, ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಲಿದ್ದೇವೆ, ಯೆರೂಸಲೇಮನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪುನರ್ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆ ರೀತಿ ಹೇಳುವಾಗ ಹಲವು ಕ್ರೈಸ್ತರು ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಶೇಖರಿಸಿ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ಎನ್ನುವುದು ಯಹೂದ್ಯರು ಅವರು ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೋ ಇಲ್ವೋ, ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಅದು ನಮಗೆ ಸೀಮಿತವಾದ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಆಲಯವನ್ನು ಕಟ್ಟುವಂತಹ ಕಡೆಯ ಕಾಲದ ಅಧಿಕಾರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಸ್ತನು ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಒಳಿತನ್ನು ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಯಾರು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಕ್ರೈಸ್ತ ವಿರೋಧಿ. ಇದು ಪ್ರವಾದನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ಇದನ್ನು ಓದದೇ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಂದ್ರೆ, ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೋಚಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾವು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಆಧರಿಸಲು ಮುಂದಾಗುತ್ತೇವೆ. ಕಡೆಯ ಕಾಲ ഇരുಳಿಗೂ, ಅಂಧಕಾರಕ್ಕೂ, ഇരുಳಾಗಿರುವ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೂ, ಕೆಟ್ಟತನಕ್ಕೂ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಡಲ್ಪಡುವ ಕಾಲ. ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮೊದಲ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ, ಸಮಾಧಾನವನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರ. ನೀವು 2025ನೇ ವರ್ಷದಿಂದ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ನೋಡಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತೀರಾ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಾದು ಬರುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ಆರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಸಮಾಧಾನವನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡುವಂತಹ ಅಧಿಕಾರ. ಆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ದೇವರೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ.
ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ನೀತಿಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಸೈತಾನನು ಬಂದು ಆತನ ಬಳಿ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಜನಗಳು ನನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ಹಿಂಬಾಲಿಸ್ತಾರೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇವರ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕೊಡಿ ಎಂದು ಅವರ ನೀತಿಯನ್ನ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ತೋರಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವರು ಅವನಿಗೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲಿ, ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವತ್ತು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಬರಬಾಸರು ನನಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಬಿಟ್ಕೊಡಿ, ಯೇಸುವನ ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸಿರಿ ಅಂತ. ಬರಬಾಸನನ್ನು ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಜಡಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಕಾರಣಗಳು ಉಂಟು. ಅವನೊಬ್ಬ ಕಳ್ಳ, ದರೋಡೆಕಾರ, ಬಹಳ ಕೆಡುಕನು, ಕಲಹವನ್ನು ಮಾಡುವವನು. ಯೇಸು ಕುರುಡರ ಕಣ್ಗಳನ್ನು ತೆರೆದಾತನು, ಹುಟ್ಟು ಕುಂಟರನ್ನು ನಡೆಯಲು ಮಾಡಿದವನು. ಅವರನ್ನು ಶಿಲುಬೆ ಹಾಕ್ಬೇಕಂತೆ, ಆದರೆ ಇವನನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕಂತೆ. ಬರಬಾಸನ ಬಿಡುಗಡೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಿಮಗೆ? ಬರಬಾಸನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಯಾವ ಒಳಿತು ಸಿಗುತ್ತದೆ ನಿಮಗೆ? ಹಾಗಾದರೆ ಜನಗಳು ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ದೇವರು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಹೆಂಗೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ನಾವು ಕೇಳುತ್ತೇವೆ, ಯಾಕೆ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡುವವರು, ಭಯಂಕರವಾಗಿರುವ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡುವವರು ಲೋಕಮಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಕೂರುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವೇ ಬಯಸಿದ್ದೀರಾ ಅದನ್ನ. ನೀವೇ ಇಂಥವರನ್ನು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕರೆದ್ರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ದೇವರು ಅದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಮೊದಲ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನೋಡಿ, ಇನ್ನು ಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೋಡ್ತೀರಾ. ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕುವಂತಹ ಅಧಿಕಾರ ಅಂಧಕಾರಕ್ಕೆ ಕೊಡಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರಕಟಣೆ ಪ್ರವಾದನೆ ಗ್ರಂಥ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 4ನೇ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಆಗ ಕೆಂಪು ಕುದುರೆ ಹೊರಟಿತು, ಅದರ ಮೇಲೆ ಕೂತಿದ್ದವನಿಗೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವವರು ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಕೊಲೆ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರ. ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಯುದ್ಧ ಬಂದು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಬಾಂಬಾಕ್ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲ, ಈ ದೇಶಕ್ಕೂ ಆ ದೇಶಕ್ಕೂ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬೊಬ್ಬರ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಲಹವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿ, ಕೊಲೆಯ ಬುದ್ಧಿ, ಒಂದು ವೈರಾಗ್ಯ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟು ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ ಸಮಾಧಾನವನ್ನ ಭೂಮಿಯಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕುವ ಹಾಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಖಡ್ಗ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು ಅವನ ಕೈಗಳಿಗೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತಹ ಕಾಲಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ತೆಗೆಯುವಂತಹ ಅಧಿಕಾರ ಸೈತಾನನಿಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲರ ಮನದಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದು ಹಗೆತನವನ್ನ ಅವನು ಉಂಟು ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸದಲ್ಲಿಯೂ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವನು ಒಡನಾಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಅವನ ಮನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಹಗೆತನವನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟು ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ನಾಶ ಮಾಡತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವಂತ ಇಲ್ಲೊಂದು ಅಲ್ಲೊಂದು ನಡೆಯುವಂತ ಕಾರ್ಯವಲ್ಲ, ಅದು ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಅಧಿಕಾರವನ್ನೇ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ, ಮಾಡು ಎಂಬುದಾಗಿ. ಆಗ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರ ತುಂಬಿರುವ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿಯೇ ನಾವು ದಾಟಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ 2ನೇ ಅಧಿಕಾರ, ಜನಗಳನ್ನ ಮಾಸ್ ಡೆತ್, ಕೊಲೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಡಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಕೊಲ್ಲುವ ಅಧಿಕಾರ, ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವನು, ಮುಂದೆ ಇರೋವನು, ಸ್ನೇಹಿತನು, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಎತ್ತವರು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಒಬ್ಬರ ಮನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಗೆತನ ಉಂಟು ಮಾಡುವುದು, ಅದು ಕೊಲೆ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಹಗೆತನ. ಆ ಭಾವನೆಯನ್ನ ಉಬ್ಬಿಸುವಂತಹ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ ಸೈತಾನನಿಗೆ, ಹೋಗು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅನಂತರ ನೋಡಿ, ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಗುಂಪು ಗುಂಪಾಗಿ ಮಾಸ್ ಡೆತ್, ಅಂತಹ ಒಂದು ಮರಣ ಅಲೆಯನ್ನು ತರುವಂತಹ ಅಧಿಕಾರವು ಈ ಕಡೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಸತ್ಯವಾದ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಗಮನಿಸಿ. ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಪ್ರವಾದನೆ ಗ್ರಂಥ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 8ನೇ ವಾಕ್ಯ. ಇದರಲ್ಲಿ ಓದಿ ನೋಡುವುದಾದರೆ, ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ 1/4 ಭಾಗದಷ್ಟು ಜನಗಳನ್ನ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಕಾಲ ಮರಣದಿಂದ, ಅಕಾಲ ಮರಣ ಅಂದರೆ ಕಾಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಸಾವು, ಅಕಾಲ ಮರಣದಿಂದ ಕೊಲೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಡಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗಲೇ ಸೈತಾನನ ಬಗ್ಗೆ ಸತ್ಯವೇದಂಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಕಳ್ಳನ್ನು ಕಳ್ತನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ ಕೊಲ್ಲುವುದಕ್ಕೂ ನಾಶ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ ಬರ್ತಾನೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಡಲ್ಪಡದಿರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಅವನಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಲೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದೇ. ಆದರೂ ಈಗ ಅಧಿಕಾರ ಬೇರೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತದೆ? ಪೌಲನು ಇದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡು, ಅಧಿಕಾರದ ಪತ್ರವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಹೊರಟ ಹಾಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷರನ್ನ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಳೆದಾಕಿದರು. ಹಲವು ಮಂದಿನ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಹಲವು ಮಂದಿನ ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕ್ಸಿರ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಆ ರೀತಿ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟರೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ? ಸತ್ಯವೇದ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದೋಣ. ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಪ್ರವಾದನೆ ಗ್ರಂಥ 6:8. ಆಗ ಇಗೋ, ಬೂದಿ ಬಣ್ಣದ ಕುದುರೆಯು ಕಾಣಿಸಿತು, ಅದರ ಮೇಲೆ ಕೂತಿದ್ದವನ ಹೆಸರು ಮೃತ್ಯುವು, ಅವನ ಹಿಂದೆ ಪಾತಾಳವೆಂಬವನು ಬಂದನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.
ಹಾಗಾದರೆ ಸಾಯುವಂತಹ ಜನಗಳೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಪಾತಾಳ ಕೆಳೆಯಲ್ಪಡುವುದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಪಾತಾಳ ಬಾಯಿ ತೆರೆದು ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಂತೆ. ಅವರಿಗೆ ಭೂಮಿಯ ಕಾಲು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕತ್ತೆಯಿಂದಲೂ ಬರದಿಂದಲೂ ಅಂಟು ರೋಗದಿಂದಲೂ ಕಾಡು ಮೃಗಗಳಿಂದಲೂ ಕೊಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರವು ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ವಾಕ್ಯ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. ನೋಡಿದ್ರ, ಕ್ಷಾಮ, ಮರಣಗಳು ಅಂದರೆ ವಿಪತ್ತುಗಳು, ಸ್ಫೋಟಕ ವಿಪತ್ತುಗಳು, ಬೆಟ್ಟಗಳು ಬೀಳುವಂಥದ್ದು, ಇಂತಹ ಮರಣಗಳು. ಅನಂತರ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಡು ಮೃಗಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವಂಥ ಸಾವು. ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಲ್ಭಾಗದಷ್ಟು ಜನ, ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 800 ಕೋಟಿ ಜನ ಇದ್ದರೆ 200 ಕೋಟಿ ಜನಗಳು ಸಾಯ್ಬೇಕಂತೆ. 200 ಕೋಟಿ ಜನ. ಇದು ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲ, ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ನಡೆಯಲ್ವ. ಅಧಿಕಾರ ಕೈಗೆ ಬಂದರೆ ಆ ಕೊಲೆಗಾರನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟು, ನಿನ್ನನ್ನು ಏನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ನಿನಗೆ ಪವರ್ ಕೊಟ್ಟಾಯ್ತು, ನೀನು ಯಾರನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ಕೊಲ್ಲಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ. ಯಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ? ಕಳ್ಳನ್ನು ಕಳ್ತನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಕೊಲೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ ನಾಶ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಇವತ್ತುವರೆಗೂ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಬಂದವನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನೇರವಾಗಿ ಬರ್ತಾನೆ. ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವ ನನ್ನ ಹತ್ರ? ಆ ರೀತಿಯಾಗಿರುವ ದುಷ್ಟ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಓಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಹಾಗಾಗಿ 200 ಕೋಟಿ ಜನಗಳು, ಕಾಲು ಭಾಗದಷ್ಟು ಜನಗಳು ಮರಣ ಹೊಂದುವುದಕ್ಕೆ, ಅಕಾಲ ಮರಣ ಹೊಂದುವುದಕ್ಕೆ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪಾಪ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರಿರ್ಬೋದು, ಸ್ನೇಹಿತರಿರ್ಬೋದು, ಗೊತ್ತಿರೋರಿರ್ಬೋದು. ಕಾಲು ಭಾಗದಷ್ಟು 4ರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದವರು ಅನೇಕರಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂಥ ಒಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಾದು ಹೋಗಲಿದ್ದೇವೆ. 3ನೇ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನೋಡಿ, ಭೂಮಿ ಸಮುದ್ರವನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರ. ಭೂಮಿ, ಸಮುದ್ರ ಇಂಥವುಗಳನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರ. ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಪ್ರವಾದನೆ ಗ್ರಂಥ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 2ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ, ಜೀವವುಳ್ಳ ದೇವರ ಮುದ್ರೆಯ ಕೋಲನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ದೂತನು ಸೂರ್ಯನು ಉದಯವಾಗುವ ದಿಕ್ಕಿನಿಂದ ಹತ್ತಿ ಬರುವುದನ್ನು ನೋಡದೆ, ಅವನು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸಮುದ್ರವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಅಧಿಕಾರ ಹೊಂದಿರುವ ದೂತರು ಭೂಮಿಯನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುವಂತಹ, ಸಮುದ್ರವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ದೂತರು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಅಥಾರಿಟಿ, ಒಂದು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಮಾಡಲ್ಲ, ಕಳ್ತನದಿಂದ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾಶನ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅನಂತರ ಯಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ನೀವು ಎದುರುಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಎಂಥ ಭಯಂಕರತೆ ನೋಡಿ. ಕಳ್ಳನಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ, ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ತೆಗೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರ, ಸಮುದ್ರವನ್ನ, ಭೂಮಿಯನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೊಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರ, ಅನಂತರ ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಬಾಧಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಅಧಿಕಾರ. ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಪ್ರವಾದನೆ ಗ್ರಂಥ 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 10ನೇ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಅವುಗಳು ಪಾತಾಳದಿಂದ ಏರಿ ಬರುವಂತಹ ದುರಾತ್ಮಗಳು. ಪಾತಾಳದ ಬೀಗದ ಕೈಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ದೂತನು ಪಾತಾಳವನ್ನ ತೆರೆದನ್ನು ಹೊಗೆಯಂತೆ ಹಾಗೆ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಬಂದು ನಿನ್ನಿಂದ ಆ ರೀತಿ ಅಲ್ಲ, ನೀನು ಬಂದು ಲೀಗಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೋಗಿ ಅವನ್ನ ಒಡಿ, ಅವನಿಗೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡು, ನಿನಗೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಕಟಣೆ 9:10. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಚೇಳಿಗಿರುವಂತೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಬಾಲಗಳು ಕೊಂಡಿಗಳು ಉಂಟು. ಬಾಲಗಳು ಕೊಂಡಿಗಳು ಅವುಗಳಿಗೆ ಉಂಟಾಗಿದ್ದವು. ಮನುಷ್ಯರನ್ನು 5 ತಿಂಗಳವರೆಗೂ ಪೀಡಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಅವುಗಳ ಬಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವುದು. ಕರ್ತನು ಒಂದು ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 5 ತಿಂಗಳು ಯಾರನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ಹೊಡಿಬೋದು, ಯಾರನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಾಶ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದಾಗಿ. ಪಾತಾಳದ ಆತ್ಮಗಳು ಸುಮ್ಮನೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅದು ಕೋಪದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಪಾತಾಳದ ಆತ್ಮಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಪತ್ರ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗು, ನಿನಗ್ತಾನೆ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿನ್ನಂತಾನೆ ಅವರು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೀನೇ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ವಾ, ಹೋಗು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆದು 5 ತಿಂಗಳು ನಿನಗೆ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರ, ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. 5 ದಿನ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವ್ರ ಕತೆ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವರು. 5 ತಿಂಗಳು ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸೈತಾನನಿಗಲ್ಲ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಿಡತೆಯಂತೆ ಹೊರಡುವಂತಹ ಒಂದು ಗುಂಪು. ಹಾಗಾದರೆ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೆ 5 ತಿಂಗಳು ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಹಾಗಾಗಿ 5 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇವುಗಳು ಒಂದೊಂದಕ್ಕೂ 5 ದಿನಗಳು ಕೊಟ್ಟರೆ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ನಾಶ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೋ ಅದನ್ನು 5 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರು ಒಂದೊಂದಕ್ಕೂ 5 ತಿಂಗಳು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಒಟ್ಟಾರೆ 5 ತಿಂಗಳು. ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ, ನಾನು 1 ಗಂಟೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ, ಅದು 1 ಗಂಟೆ ಲೆಕ್ಕ. ನನ್ನ ಜೊತೆ ಸೇರಿ 10 ಮಂದಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನಾವು 1 ಗಂಟೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು 10 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಣಿಕೆಗೆ ಎಣಿಸಲಾಗದಷ್ಟು ಮಿಡತೆಗಳು ಪಾತಾಳದಿಂದ ಹೊರಬರಬೇಕಾದ್ರೆ
ಹಾಗಾದರೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ 5 ತಿಂಗಳು ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೂ 5 ತಿಂಗಳು. ಅವುಗಳು ಒಂದೊಂದಕ್ಕೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ 5 ತಿಂಗಳು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಎಷ್ಟು ಬಾಧೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೋ ಅಷ್ಟೇ ಬಾಧೆಯನ್ನು 5 ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸುತ್ತೆ. ಮಿಡತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬೆಳೆಯನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಸಾಕು. ನೀವು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿ ಮಿಡತೆಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪಾಗಿ ಆಕಾಶವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಕವಿದು ಅದು ಹಾರಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯನು ಕೂಡ ಮರೆಯಾಗ್ತಾನೆ. ಮಳೆಯ ಮೇಘದ ಹಾಗೆ ದೊಡ್ಡ ಶಬ್ದದಿಂದ ಅವುಗಳು ಹಾರಿ ಬಂದು ಅದು ಹಾಗೆ ಒಂದು ಬೆಳೆಯ ಮೇಲೆ ಅದು ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಒಂದು 10 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಷ್ಟೇ, ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹಾರುತ್ತದೆ. ಆ ಬೆಳೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಪೈರು ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವನ್ನ ಬೋಳಿಸಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಿಡತೆಗಳ ಹಾಗೆ ಅವುಗಳ ಬಾಲಗಳಿಗೆ ಚೇಳುಗಳ ಕೊಂಡಿಗಳಿಗೆ ಸಮವಾಗಿರುವ ಬಾಲಗಳು, ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಕೊಂಡಿಗಳು ಇಡಲ್ಪಟ್ಟದಾಗಿತ್ತು. ಅವು 5 ತಿಂಗಳವರೆಗೂ ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಬಾಧಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳಿಗೆ ಒಬ್ಬ ರಾಜನು ಕೂಡ ಉಂಟು. ಈ ರಾಜ ಮಾತ್ರ ಅಧಿಕಾರ ಹೊಂದಿಲ್ಲ, ಅವನ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೂ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟದಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳಿಗೆ ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಉಂಟು. ಅವನು ಪಾತಾಳದ ದೂತನು. ಇಬ್ರಿಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬದ್ದೋನ್ ಎಂತಲೂ ಗ್ರೀಕ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಪೊಲ್ಲುವೋನ್ ಎಂತಲೂ ಅವನಿಗೆ ಹೆಸರುಂಟು. ಅವನಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ. ಅಬ್ಬದ್ದೋನ್ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಪತ್ವವಾಗಿದೆಯಲ್ಲ. ಅಪೊಲಿಯೋನ್ ಭಯಂಕರವಾಗಿದೆಯಲ್ಲ. ಇವನಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸೈನ್ಯ ಮಿಡತೆಯಂತೆ. ಅವುಗಳಿಗೆ 5 ತಿಂಗಳು ಅಧಿಕಾರ. ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಬಂದರೆ ಏನೆಲ್ಲ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಅವನನ್ನು ತಡೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲರನ್ನು ಕರೆದು ಬನ್ನಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ಮೊಣಕಾಲೂರಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ. ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ? ನನಗೆ 5 ತಿಂಗಳು ಕಾಲಾವಕಾಶವಿದೆ, ಅಧಿಕಾರವಿದೆ. ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲದೆ ನಾನು ಕಳ್ಳತನದಿಂದ ಬರೋವನಿಗೆ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಪಡೆದು ಬರೋವನಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಓಡಬೇಕಷ್ಟೇ. ನೀವು ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯ ಅಷ್ಟೇ. ಹಾಗಾಗಿ ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಬರುವವರ ಭಯಂಕರತೆ ದೊಡ್ಡದು. ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ. ಮುಂದಿನ ಅಧಿಕಾರ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬರುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೇವ ಭಕ್ತರೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರ. ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಪ್ರವಾದನೆ ಗ್ರಂಥ 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 5, 6, 7ನೇ ವಾಕ್ಯಗಳು. ಬಡಾಯಿ ಮಾತುಗಳನ್ನು, ದೂಷಣೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡುವ ಬಾಯಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಮತ್ತು 42 ತಿಂಗಳ ಪರ್ಯಂತರ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ಅಧಿಕಾರವು ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಜಗಳ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ, ಯಾರೊಂದಿಗೆ ಜಗಳವಾಡುವುದಕ್ಕೆ? ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆನಾ? ಅಮೆರಿಕ ದೇಶದೊಂದಿಗ? ಇಲ್ಲ. ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ನೋಡಿ. ಅದು ದೇವರನ್ನ ದೂಷಣೆ ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ ತನ್ನ ಬಾಯಿಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ಅವರ ನಾಮವನ್ನು, ಅವರ ವಾಸಸ್ಥಳವನ್ನು, ಪರಲೋಕ ನಿವಾಸಿಗಳನ್ನ ದೂಷಿಸಿತು. ಇದಲ್ಲದೆ ದೇವ ಜನರ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಡಲ್ಪಡುವಂತಹ ಗುರುತು ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಅಧಿಕಾರ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ರಾಜ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಜಗಳವಾಡುವುದಲ್ಲ, ಸೈನ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಜಗಳವಾಡುವುದಲ್ಲ, ದೇವ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾದರೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಹಲವು ಮಂದಿ ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಓಡೋಗ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಯುದ್ಧ? ಸೈತನ ನೇರವಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಕ್ರೂರ ಅಧಿಕಾರ ದಿನಗಳು ಬರುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಎದುರು ನೋಡಬೇಕಾಗಿರುವ ಕಾಲಘಟ್ಟ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬರುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳು. ಅನಂತರ ನೋಡಿ, ಬೆಂಕಿಗೆ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರ ಕೊಡಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಈ ಒಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ಸಮೀಪವಾಗಿರುವ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಕಾರ್ಯಗಳು. ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಪ್ರವಾದನೆ ಗ್ರಂಥ 16ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 8ನೇ ವಾಕ್ಯ. 4ನೇಯವನು ತನ್ನ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದದ್ದನ್ನ ಸೂರ್ಯನ ಮೇಲೆ ಒಯ್ದನು. ಆಗ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಕಡು ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಕಂದಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಬೆಂಕಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಪವರ್ ಅಧಿಕವಾಗುತ್ತದೆ ಏನೋ. ಈಗಲೇ ನಮಗೆ ಆ ದಗೆಯನ್ನು ಸಹಿಸಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲೊಬ್ಬ ದೂತ ದೇವರ ರೌದ್ರದ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಸುರಿಸಿದಾಗ ಅದರ ದಗೆ ಅಧಿಕವಾಗಿ ದಿಢೀರೆಂಬುದಾಗಿ ಬೆಂಕಿ ಬರುತ್ತದೆ. ರೈಲ್ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಕಾರ್ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ರೋಡಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಕಂದಿಸುವ ಹಾಗೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲ, ಅಧಿಕಾರ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆಗ ಮನುಷ್ಯರು ಬಹಳ ದಗೆಯಿಂದ ಅವರು ಸತ್ತು ಈ ಬಾಧೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಲು ಅಧಿಕಾರ ಹೊಂದಿರುವ ದೇವರನ್ನ ದೂಷಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಅವರನ್ನ ಮಹಿಮೆಯೂ ಪಡಿಸಲಿಲ್ಲ, ಮನ ತಿರುಗಲು ಇಲ್ಲ ಜನರು. ಹಾಗಾದರೆ ಬೆಂಕಿಗೆ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರ. 7ನೇದಾಗಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತೀನಿ. 10 ದೇಶಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ. ಒಂದು 10 ದೇಶ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂಡುತ್ತೆ. ಅವರು ಕೂಡಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐಕ್ಯತೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿ
ಒಂದು ಹೊಸ ರಚನೆಯನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಿ ಒಂದು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಪರಲೋಕದ ದೇವರು ಆಳುವಂತಹ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಪ್ರವಾದನೆ ಗ್ರಂಥ 17ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 12-13 ವಾಕ್ಯಗಳು ಇದನ್ನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. ನೀನು ಕಂಡ ಆ 10 ಕೊಂಬುಗಳು ಅಂದರೆ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹೊಂದದಿರುವ 10 ಮಂದಿ ಅರಸುಗಳು. ಅವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೊಂದಿರಲಿಲ್ಲ, ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ, ಆಗ ಹೊಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು 1 ಗಳಿಗೆಯವರೆಗೆ ರಾಜರಂತೆ ಆಳುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಮೃಗದೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಒಂದೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯವುಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದು ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು, ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಮೃಗಕ್ಕೆ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇವರಿಗೆ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರ, 10 ದೇಶಗಳು ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐಕ್ಯ ದೇಶವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟು ಅಧಿಕಾರ ಹೊಂದುತ್ತದೆ. ಜನಗಳನ್ನು ವಂಚಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಸೈತಾನನಿಗೆ ಪಕ್ಕ ಬಲವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ ಈ ದೇಶಗಳು. ಅವನ ಹಾಕುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಆಜ್ಞೆಗಳಲ್ಲ. ಸೈತಾನ ಈ ರೀತಿ ಬರಬೇಕಾದರೆ ವಿಲ್ಲಂತರ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನ ಮಾಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ, ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಗೊಂದಲವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ, ಈ ದೇಶವನ್ನು ನಮಗೆ ಅಧೀನಪಡಿಸಿ, ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜನಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ನೋಡಿ, ದೇವರಿಳಿದು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಮೆಸ್ಸಿಯ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ತರುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಅಧಿಪತಿ ಎದ್ದಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಅವರನ್ನು ಆಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡಿ ಕೈ ತಟ್ಟುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಡೆಯುವಂತಹ ಯಾವ ಸಂಭವವು ಸತ್ಯವೇದದ ವಾಕ್ಯದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನೋಡಬೇಕು, ದೇವರಿಟ್ಟಿರುವ ಯೋಜನೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಯಾಮಾರಿ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬರುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕೂ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸುಭಿಕ್ಷವನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕೂ ಯೇಸುನೇ ಕಡೆಯದಾಗಿ ಬರಬೇಕು. ಅದರ ಮಧ್ಯದ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಕಾಲ ಸಮೀಪವಾಯಿತು ಎನ್ನುವ ಈ ಕಾಲದಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ ಅಂತ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಾರೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಪರಲೋಕದ ದೇವರಿಂದ ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸುಭಿಕ್ಷತೆ, ಒಂದು ಅಧಿಕಾರದ ಮೂಲಕವಾಗಿ, ಒಂದು ಅಧಿಪತಿಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ, ಒಂದು ದೇಶದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ದೇಶವನ್ನು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡುವ ಅರಸನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಬರಬೇಕಂದರೆ ಅದು ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ದೇವರ ಬಳಿಯಿಂದ ಬರುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನೇರವಾಗಿ ಯಾರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ? ಪ್ರಕಟಣೆ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನೋಡುವುದಾದರೆ, ಬಿಳಿಯ ಕುದುರೆಯ ಮೇಲೆ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಹಿಡಿದಿರುವ ಒಬ್ಬನನ್ನು ನೋಡಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡಿ, ಅವನು ಜಯಿಸುವಾತನಾಗಿ ಹೊರಟನು. ಅವನಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟು ಹಲವು ದೇಶಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಜಯಿಸಿ ಒಂದು ಸುಳ್ಳಾಗಿರುವ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ತರುತ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನು ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತೆ ಅವನು ಕುದುರೆ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಆದರೆ ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಕುದುರೆ ಮೇಲೆ ಬರಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ಅಧಿಪತಿಯಂತೆ ಬರುತ್ತಾನೆ. ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೋಡಿ ಯೆರೂಸಲೇಮಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ರು ಜಗಳ ನಡೀತಾನೆ ಇದೆ, ನಾನು ಹೇಳುವುದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನ, ಕೇಳ್ತಿಲ್ವ ಅವರು? ನಾನು ಅವರ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ತರಲಿದ್ದೇನೆ. ತಕ್ಷಣ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು, ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಎಂತ ದೊಡ್ಡ ರಕ್ಷಕ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಇವರು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಕೊಡಲು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿ ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಮುಂದಾಗುತ್ತಾರೆ. ಗಮನ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಂಥ ಮಧ್ಯಂತರದ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ಅಂತ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ತರುವುದಕ್ಕೂ ದೇಶಗಳನ್ನು ಐಕ್ಯಪಡಿಸಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಆಳ್ವಿಕೆ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೂ ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಪರಲೋಕ ಕಳುಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಕಡೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಬಂದು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವಾಗ ಅದು ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಆದರೆ ಅವರು ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಒಂದು ಫೇಕ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನವನ್ನು, ಒಂದು ಫೇಕ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಐಕ್ಯವನ್ನ, ಒಂದು ಸುಳ್ಳಾಗಿರುವ ಪೋಲಿತನವಾಗಿರುವಂತಹ ಐಕ್ಯತೆಯನ್ನು ತರುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿ ಬರುತ್ತಾನೆ. ಆ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರುವ ಒಬ್ಬ ರಾಜನು ಎದ್ದು ಬರುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ, ದೇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರಲ್ಲ, ಕ್ರೈಸ್ತ ವಿರೋಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವನು ಅಥವಾ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಸ್ತನು. ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಪ್ರವಾದನೆ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ, ದಾನಿಯೇಲ್ ಪ್ರವಾದನೆ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಅವನೊಬ್ಬ ರಾಜ, ಅವನನ್ನು ಯಾರು ಎದುರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅವನನ್ನು ಯಾರು ನಿಯಂತ್ರಿಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ತರುವ ಹಾಗೆ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ದೇಶದ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಅವನು ತಲೆ ಇಡ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆ ಜಗಳ ಆಡ್ತೀಯ, ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ಒಂದು ದೇಶದ ಅಧಿಪತಿ ಎದ್ದು ಬರುತ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ತಕ್ಷಣ, ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಕರ್ತನ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಸಮಾಧಾನ ತಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರು ಕೈ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಬೇಡಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಯಾವ ಕಾರ್ಯವು ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟದ್ದಾಗಿಲ್ಲ. ತಪ್ಪಾಗಿರುವ ಜನಗಳು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುವಾಗ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆ ಕಡೆ ತಿರುಗಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಗಮನವನ್ನು ಹರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಗಮನ. ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಬಂದಂತಹ ಸ್ನೇಹಿತರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸಭಾಪಾಲಕರು, ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದರು. ನಾವು ಹೋದ್ವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೋಳಾಡುವ ಗೋಡೆ ಅಂತ ಇದೆ. ಅದು ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ದೇವಾಲಯ ಇದ್ದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಾಗ ಬಾಕಿ ಉಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಗೋಡೆಯ ಒಂದು ಭಾಗ. ಯಹೂದ್ಯರ ಅಲ್ಲೋಗಿ ನಿಂತು ಕೈ ಇಟ್ಟು, ಕರ್ತನೆ ನಮ್ಮ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ನಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಕೊಡಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದು ವಾಡಿಕೆಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಲೆಯನ್ನು ಚಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ.
ನಾವು ಆ ಸ್ಥಳವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪಾಸ್ಟರ್ ಒಂದಿಗಿರುವಂಥ ಒಂದು 4-5 ಮಂದಿಯಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಹೋಗಿ ಯಹೂದ್ಯರು ಚಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಚಚ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಗೋಡೆನೇ ಬೀಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೇನೋ. ವೇಗವಾಗಿ ಚಚ್ಚಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನನಗೇನು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಬಂದವರು ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವ್ರನ್ನ ಹೋಗಿ ತಟ್ಟಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಆಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಈ ದೇವಾಲಯ ಮತ್ತೆ ಕಟ್ಟಲ್ಪಡಬೇಕು, ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಕಟ್ಟಲ್ಪಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಕಟ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ಅವ್ರನ್ನ. ಯಾರನ್ನ ಕಟ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಈ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಕ್ರೈಸ್ತ ವಿರೋಧಿಯೇ ಕಟ್ಟುತ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ಯಾರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಸ್ತನು ಬೇಗ ಬಂದು ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಅಯ್ಯೋ ಇದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಈ ರೀತಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲದ ಅನೇಕರು ಸುಳ್ಳಾಗಿರುವ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ತರುವಂತಹ, ಸುಳ್ಳಾದ ಸುಭಿಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡುವವನೀಗ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಸತ್ಯವೇದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಧಾರವೂ ಇಲ್ಲ. ದೇವರು ಯಾರನ್ನು ಕಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಒಬ್ಬನು ಬರುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಅವನು ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಸ್ತನು. ಅವನು ಸೈತಾನನಿಂದ ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಡುವಂತಹ ಮೃಗ. ಅವನು ಮೊದಲು ಬಂದು ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಕೊಡುವ ಹಾಗೆ, ಜನಗಳನ್ನು ಐಕ್ಯಪಡಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಲ್ಲವೂ ಸಿಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ನೀವು ಗಮನವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಅವನಿಗೆ ಕಾಣಿಕೆ ಕಳಿಸುತ್ತೀರಾ. ಏನು ನಡೆಯುತ್ತೆ? ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಲಿದ್ದೇವೆ. ಯಹೂದ್ಯರು ಆಲಯವಿಲ್ಲದೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಉದಾರವಾಗಿರುವ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ಅವನ ಕೈಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸೋಣ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆ ರೀತಿ ಹೇಳಿದರೆ ನೀವು ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡುತ್ತೀರಾ, ದಶಮಭಾಗ ಕೊಡುತ್ತೀರಾ. ಅದನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋರು ಅರ್ಧ ತಗೊಂಡು ಬಾಕಿ ತಗೊಂಡು ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಸ್ತನ ಕೈ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೆರವೇರಿಸಿದ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ತರೋಣ. ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ? ಕರ್ತನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು, ಕಡೆಯ ಕಾಲದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು, ಪ್ರವಾದನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೇ ಇರುವುದರಿಂದ. ಈ ಕಡೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅರಿಯದೆ ಕೂಡ ನೀವು ಸೈತಾನನಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡಬಾರ್ದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಈ ಕಾಲ ದೇವರ ಪ್ರವಾದನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಓದುವುದಕ್ಕೂ ಕೇಳುವುದಕ್ಕೂ ಅದನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ಕಾಲ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ದಿನ ವಾಗ್ದಾನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಬೇಕು. ಓದ್ರಿ, ಒಳ್ಳೆಯದದು. ಆದರೆ ಅದರ ಹಿಂದೆನೇ ಹೋಗಿ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಹಲವು ಸೇವಕರು ನಾನು ಮಾತಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ಈ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಪ್ರವಾದನೆ ಗ್ರಂಥ, ಕಡೆಯ ಕಾಲ, ಅಂತ್ಯ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರುವ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು, ಪ್ರವಾದನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಓದುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು, ಒಳ್ಳೆಯ ಬೋಧಕರಿದ್ದಾರೆ, ಹೆಸರುಗಳು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನೇ ಆಶ್ಚರ್ಯಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದ ಕೂಡಲೇ ಇದೆಲ್ಲ ಬೈಬಲಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾವಿದೆಲ್ಲ ಓದೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಪ್ರಕಟಣೆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದಿದ್ರೆ ಇದು ಏನಂತ ಅರ್ಥನೇ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಓದೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳೋದಾದರೆ, ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಈಗ ಸತ್ಯವೇದ ಎನ್ನುವುದು ನಮ್ಮನ್ನು ಶಾಂತಪಡಿಸುವಂತಹ, ಆಧರಿಸುವಂತಹ, ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸುವಂತಹ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆರಿಸಿ ಓದುತ್ತೇವೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸುತ್ತೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡಲ್ಲ. ಯಾವ ವಾಕ್ಯ ಕಾಪಾಡುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಯಾವ ವಾಕ್ಯ ಈ ಕತ್ತಲೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ದೇವರ ಪ್ರವಾದನ ವಾಕ್ಯವೇ. ಒಂದೊಂದಕ್ಕೂ ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ನಡೆಸುವಾಗ ನಮಗೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾ ಮಾಡಬಾರ್ದಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೋಡಿ, ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಸ್ತನ ಆಳ್ವಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಐಕ್ಯಪಡಿಸಿ ತನ್ನ ಮುದ್ರೆಯಾಗಿರುವಂತಹ ಗುರುತಿಲ್ಲದೆ ಪಡೆಯದಿದ್ದರೆ ಯಾವ ವಸ್ತುವನ್ನ ಪಡೆಯಲಾಗದ ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ ಇಟ್ಟು ಈ ಕಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲೂ ನೀವು ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ವಹಿವಾಟು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತಂದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ಅರಿಯದೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಹೋಗಿಬಿಡುತ್ತೇವೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ತಂದು ಬಲಗೈಯನ್ನಾಗಲಿ ಹಣೆಯ ಮೇಲಾಗಲಿ ತನ್ನ ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ಧರಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಿರ್ಬಂಧ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಇದು ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿಸಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯ. ಎಲ್ಲೋದ್ರೂ ಈ ಒಂದು ಗುರುತನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆ ರೀತಿ ಬಂದಿದೆ. ಇದು ಇಂಥ ಒಂದು ಮುದ್ರೆ, ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಹಾಕಾಯಿತು, ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟಾಯಿತು, ಅಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಬಂದಾಯಿತು. ಇವಾಗೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಪಡೆಯುವುದಾ ಪಡೆಯಬಾರದಾ? ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಪಡೆದರೆ ನೀವು ಪರಲೋಕದ ಒಳಗೆ ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಎರಡನೇ ಮರಣವಾಗಿರುವ ಬೆಂಕಿಯ ಕೆರೆಯ ಒಳಗೆ ಮೃಗದ ಗುರುತನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರು ತಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಪ್ರವಾದನೆ ಗ್ರಂಥ 20ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಪಡೆಯದಿದ್ದರೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನೋಡಿದ್ರ, ಇದು ಒಂದು ಇರುಳಾಗಿರುವ ಕಾಲಘಟ್ಟ. ನೋಡಿದ್ರ, ಮನವನ್ನು ಗೊಂದಲಪಡಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವಾಗಿ ಬಂತು. ನೋಡಿದ್ರ, ಈ ಒಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಈಗಲೇ ಆ ಒಂದು ಬೆಳಕು ನಮಗೆ ಅವಶ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಪ್ರವಾದನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಲವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ತೆರೆಗೊಳ್ಳುವುದೆನ್ನುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಈಗ ಇವರ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿ
ದೇವಜನರಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾನಂತಲ್ಲ, ಅವರ ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಹೇಗಾದರೂ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ. ಆಗ ಒಂದು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೆಂಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಂತು ಒಂದು ಯುದ್ಧ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಕತ್ತಲೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ದೀಪ ನಮ್ಮ ಕೈಗಳಿಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟದಾಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ದೀಪವನ್ನು ಈಗಲೇ ಆರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿರುವ ಕಾಲ, ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕಾಗಿರುವ ಕಾಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಏನು ಮಾಡಿ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ಓದ್ರಿ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ಕೀರ್ತನೆ ಓದಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಓದ್ರಿ. ಆದರೆ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಕಾಲಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾದನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಶೋಧಿಸಿ ಓದಿರಿ, ಗಮನಿಸಿ ಓದಿರಿ. ಆಹಾರದ ವಸ್ತುನೇ. ಒಬ್ಬ ಸ್ನೇಹಿತರು ಬಂದು ತನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಒಂದು ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಅಂತ ಆಚೆ ಹಾಕ್ತಿರಲ್ವಾ, ಅದನ್ನು ಯಾಕೆ ನೀವು ತರಕಾರಿ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಜಗಳ ಆಡ್ತೀರಾ? ಅದನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕ್ರಿ ಅಂತ ಜಗಳ ಆಡಿತಾನೆ ಇಸ್ಕೊಂತೀರಾ, ಆದರೆ ತಿಂತೀಯ ನೀನು? ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀರ ತಾನೆ ನೀವು ಅದನ್ನು? ಆ ರೀತಿಯೇ ಇವತ್ತು ಕರ್ತನ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ದೂರ ಇಡುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾದನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಇಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಸಂತೋಷಪಡಿಸಬೇಕು, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ತರಬೇಕು. ಆ ಒಂದು ವಾಗ್ದಾನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ವಿಧ ವಿಧವಾಗಿರೋ ಮಾಡಲೇಷನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ತಕ್ಷಣ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ತುಂಬಲ್ಪಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ಅಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೊಂದುತ್ತೇವಾ ಇಲ್ವಾ ಆಮೇಲೆ ಅದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ಓದಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಓದಬೇಕಾಗಿರುವ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾಲಕ್ಕೆ ನೀವು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಓದಬೇಕಾಗಿರುವುದು ದೇವರ ಪ್ರವಾದನ ವಾಕ್ಯಗಳು. ಅದು ಕೂಡ ಈ ಪ್ರವಾದನ ವಾಕ್ಯಗಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕಡೆಯ ಕಾಲದ ಕುರಿತಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಪ್ರವಾದನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಸತ್ಯವೇದ ನಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಗೊತ್ತು ಮಾಡಿಡುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಓದಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಅವುಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದರೂ ನೀವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಈ ഇരുಳು ಅಧಿಕಾರ ಹೊಂದುವ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಡೆಯಲು ಬೇಕಾಗಿರುವ ದಾರಿಯನ್ನ, ಮಾರ್ಗವನ್ನ ಈ ವಾಕ್ಯ ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪೇತ್ರನ ಪುಸ್ತಕ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ 2025ನೇ ವರ್ಷದಿಂದ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬರುವಂತಹ ವರ್ಷಗಳು ಪ್ರವಾದನೆಯ ವಾಕ್ಯದ ವರ್ಷಗಳು. ಪ್ರವಾದನೆಯ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಿರಿ, ಓದ್ರಿ. ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಕೇಳ್ರಿ, ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಓದ್ರಿ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ರಿ. ಅದರಲ್ಲಿಯೇ ನೀವು ಈ ಕಾಲವನ್ನು ದಾಟುವುದಕ್ಕೂ, ಕಾಲವನ್ನು ಸಮಾಳಿಸುವುದಕ್ಕೂ, ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಎಡಬಿಡದೆ ನೀವು ಬಲಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೂ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ದಾರಿಯು, ಮಾರ್ಗವು ತೋರಿಸಲ್ಪಟ್ಟದಾಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವವನು ಭಾಗ್ಯವಂತನು. ಯಾವ ರೀತಿ ಭಾಗ್ಯವಂತನು ಅಂದರೆ, ಈ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರ ಯಾವುದರಿಂದಲೂ ಬಾಧೆಗೊಳಗಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅಧಿಕಾರ ಯಾವುದರಿಂದಲೂ ಬಾಧೆಗೊಳಗಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ನಡೆಯುತ್ತೇನ್ರಿ? ಹೌದು. ಇವುಗಳಿಗೆ ನೀವು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೇನು ಭಾಗ್ಯವಂತನು? ಈ ഇരുಳಾಗಿರುವ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಲೈಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನಲ್ಲ, ಅವನು ಭಾಗ್ಯವಂತ ಅಲ್ವಾ? ಬರಗಾಲದಲ್ಲಿ ತಾನು ಉಣ್ಣುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಹಾರವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನಲ್ಲ, ಅವನು ಭಾಗ್ಯವಂತ ಅಲ್ವಾ? ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕವಚ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲ, ಅವನು ಭಾಗ್ಯವಂತ ಅಲ್ವಾ? ಘೋರ ವ್ಯಾಧಿ ಹರಡುವಾಗ ಅವುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನಲ್ಲ, ಅವನು ಭಾಗ್ಯವಂತನಲ್ವಾ? ಅದನ್ನೇ ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಕತ್ತಲೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೀಪ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಭಾಗ್ಯವಂತ ಅಲ್ವಾ? ಈ ಪ್ರವಾದನ ವಾಕ್ಯಗಳು ದೇವರ ಬೆಳಕಾಗಿ ഇരുಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸುವಂತಹ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿರಿ. ಈ ಒಂದೊಂದನ್ನು ಓದ್ ನೋಡ್ರಿ. ಈಗ ನಾವು ಯಾವ ಕಾಲಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ, ದೇವರೇನು ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ನನಗಿದು ಏನು ಕಿವಿ ಮಾತು ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರಬೇಕಾದರೆ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು, ಈ ದೀಪ ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೆಸುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದರ ಕುರಿತು ನಿಮ್ಮ ಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ಓದ್ರಿ. ನಾನು ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಈ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಾಗ್ದಾನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲಾಗಿರುವ ಕರ್ತನ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ഇരുಳಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವಂತಹ ದೀಪವನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಇದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಅದನ್ನು ಗುರುತಾಗಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮಿಕ ಜೀವಿತಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನ ಜೀವಿತಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಭಾಗ್ಯವಂತರಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ದೇವರ ಬರುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುವುದಕ್ಕೂ ಅಥವಾ ದೇವರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಾವ ಸುಕ್ಕು ಕಳಂಕ ದೋಷವಿಲ್ಲದೆ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದಕ್ಕೂ, ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪರಲೋಕ ಕರೆದೊಯ್ದರೂ ಕೂಡ ಕರ್ತನ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಆತನ ಹಸ್ತದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವುದಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ಭಾಗ್ಯವಂತರಾಗಿದ್ದೀರಾ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಅಂತ್ಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಸಮೀಪವಾಗಿರುವ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ಕಡೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೀವು ಭಾಗ್ಯವಂತರಾಗಿದ್ದೀರಾ.
ತಲೆಗಳನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣವಾ? ಪ್ರೀತಿಯು ಕೃಪೆಯು ತುಂಬಿರುವಂತಹ ಪರಲೋಕದ ತಂದೆಯೇ, ನೀವು ಮಾತಾಡಿ ಹೇಳಿದಂತಹ ಈ ಒಳ್ಳೆಯ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಕೋಟ್ಯಾನುಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಮರ್ಪಿಸುವವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಈ ಸಮಯದವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರವಾದನ ವಾಕ್ಯದ ಕುರಿತಾಗಿ ಗಮನವನ್ನು ಇಡ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಭಯಂಕರತೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾದರೆ ದೇವರೇ, ಕಾಲಗಳು ಎಷ್ಟು ಘೋರವಾಗಿಯೂ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಿದಾಗ ಯಾವುದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಡಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ಓದಿ ಭಯದೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದರೂ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ, ഇരുಳನ್ನು ಕಂಡು ಭಯಪಡಬೇಡ, ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೀಪವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಈ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರವಾದನ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಕೋಟ್ಯಾನುಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಿಂದ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು, ನನ್ನ ನೋಟ ದೇವರೇ ಪ್ರವಾದನ ವಾಕ್ಯಗಳ ಕಡೆಗೂ, ಪ್ರವಾದನ ಮಾತುಗಳ ಕಡೆಗೂ, ಅವುಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತಹ ವೈರಾಗ್ಯದ ಕಡೆಗೂ ನಾವು ನಡೆಸಲ್ಪಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ರಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬರುವ ಯಾವ ದುಷ್ಟತ್ವದ ಅಧಿಕಾರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಈ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ ಒಬ್ಬರಾದರೂ ದೇವರೇ ಬಾಧಿಸಲ್ಪಡದ ಹಾಗೆ ದೇವರ ಹಸ್ತ ಅವರನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲಿ. ದೇವರೇ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಯುವ ತಲೆಮಾರು ಕುರಿತಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ, ಮಕ್ಕಳ ಕುರಿತಾಗಿ ದುಃಖ ಪಡುತ್ತೇವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬರುವಂತಹ ಭಯಂಕರತೆಗಳು ನೇರವಾಗಿ ನೋಡುವವರು ಅವರೇ. ದೇವರಾಗಿರುವ ಕರ್ತನು ಈಗಿನಿಂದಲೇ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಒಳಗೆ, ನಮ್ಮ ಯೌವನಸ್ಥರ ಒಳಗೆ ಪ್ರವಾದನೆಯ ವಾಕ್ಯಗಳ ಕುರಿತಾಗಿರುವ, ದೇವರು ಬರೆದುಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಕಡೆಯ ಕಾಲದ ಕುರಿತಾಗಿರುವ ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿರಿ. ಬಾಚಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತಹ ಜನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಒಬ್ಬರಾಗಿ ಇಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ದೇವರಿಗಾಗಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನಿಂತು ದೇವರ ಬರುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸುಕ್ಕು ಕಳಂಕ ದೋಷವಿಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎದುರುಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ಜ್ಞಾನ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿರಿ. ನಮ್ಮನ್ನ ಶುಭವೂ ಕೃಪೆಯು ಹಿಂಬಾಲಿಸಲಿ. ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ರಿ. ಈ ವರ್ಷವನ್ನ ಒಳಿತುಗಳಿಂದ ನೀವು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ರಿ. ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮೇಲೂ ದೈವ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಇಳಿದು ಬರಲಿ. ಅವರು ಸತ್ಯವೇದ ಬೆಳಕಿನ ನಡೆಯುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವ ಹಾಗೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಆತ್ಮವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ರಿ. ಒಳಿತಿನ ಹಾಗೆ ಕಾಣಲ್ಪಡುವಂತಹ ದುಷ್ಟತ್ವವನ್ನು ಗುರುತು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಅವರ ಕಣ್ಗಳನ್ನ, ಮನೋನೇತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಾಶವಾಗಿ ತೆರೆಯಿರಿ. ಈ ವರ್ಷವು ಅವರಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾದದ್ದು. ಒಳಿತುಗಳಿಂದ ನೀವು ಅವರನ್ನು ಶೃಂಗರಿಸಿರಿ. ದೇವರೇ, ಅವರನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿರಿ. ಎಲ್ಲ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಧಿಸಿರಿ. ಯಾವ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಕ್ಕಳು ಬಾಧಿಸಲ್ಪಡದ ಹಾಗೆ ಈ ವರ್ಷವನ್ನ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಕೃಪೆಯಿಂದ ದಾಟಿ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ರಿ. ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನ ಹೆಸರಾಗಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ದೇವರೇ, ನೀವೇ ಆ ತೋಟಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸಿರಿ. ಯೇಸುವಿನ ಮೂಲಕ ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿರಿ ತಂದೆಯೇ. ಆಮೇನ್, ಆಮೇನ್. ದೇವರು ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಮಾತುಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ವರ್ಷವನ್ನು ಆರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತಹ ಕಾಲಗಳು ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ಭಯಂಕರತೆಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುವವರಾಗಿರುತ್ತೇವೆ. ಈ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿರಿ. ಪ್ರವಾದನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಸಿರಿ, ಓದಲು ಆರಂಭಿಸಿರಿ, ಕೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಸಿರಿ, ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಸಿರಿ. ಕಡೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೀವು ಭಾಗ್ಯವಂತರಾಗಿರುತ್ತೀರಾ. ಆಮೇನ್. ಪ್ರೀತಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ವಾಕ್ಯ ಸಂದೇಶವು ನಿಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದಕರವಾಗಿತ್ತುವೆಂದು ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ನಂಬುತ್ತೇವೆ. ನೀವು ಹೊಂದಿದ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಲು ಮರೆಯಬೇಡಿ. ಈ ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಕೃಪೆ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗಿರಲಿ. ಆಮೇನ್.